हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खुश हैं आप लोग? సంతోషంగా ఉన్నారు మీరు? जोर से चिल्लाएंगे, शाउट గట్టిగా हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। गुड। अपनी आंखों को बंद करेंगे। కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం। हेवनली फादर, हम आपके थ्रोन के सामने आते हैं। वी ब्लेस यू फादर गॉड, वी ब्लेस यू, ऑनर यू फादर गॉड, God of Abraham, Isaac and Israel, we bless you Father, we bless you Father God। सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर में आपको महिमा देते हैं। We exalt you Lord Jesus Christ in this place, we exalt you Lord in this place, we exalt you Lord in this place। I dethrone every darkness in this place in the name of Jesus Christ। I bless this place in the name of Jesus Christ। I bless this place in the name of Jesus Christ। I bless this church in the name of Jesus Christ। I bless this church in the name of Jesus Christ। I bless this church in the name of Jesus Christ। I bless this ministry in the name of Jesus Christ। I bless this ministry in the name of Jesus Christ। I bless this ministry in the name of Jesus Christ। We worship you God, we worship you Lord, we exalt you Jesus, we exalt you our Lord, we exalt you our Lord, we exalt you our Lord, we exalt you Lord, we exalt you Lord, we exalt you Lord, we worship you Lord, we worship you, we worship you, we honor you Jesus, we honor you। Come Holy Spirit God in this place, come Holy Spirit God in this place, come Holy Spirit God in this place। We welcome you Holy Spirit God, 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 we welcome you in this place, 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 we welcome you Father, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Holy Spirit God, we honor you। Take control over us, take control over us, take control over us and Lord we honor you Holy Spirit God। जो कुछ आप इस जगह पे चाहते हैं आज करिए, हम आपकी महिमा और सामर्थ को आज इस जगह पे देखें, यीशु मसीह की महिमा के लिए आमीन 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 आमीन। థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్। हालेलुया బయట ఉన్న లోపల రండి మా తొందరగా। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले आई वांट टू से समथिंग टू यू। వాక్యంలోకి పోకముందు కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలని ఆశపడుచున్నాను, ध्यान से सुनिएगा, జాగ్రత్తగా వినండి ప్లీజ్। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस और उसके अभिषेक के लिए एक एटमॉस्फेयर होता है। చూడండి, దేవుని యొక్క అభిషేకం కోసము ఒక వాతావరణము మనం ఏర్పరచాల్సి ఉంటుంది, వాతావరణం తేవాల్సి ఉంటుంది। जब तक हम उस एटमॉस्फेयर को प्रिपेयर नहीं करते, ఆ యొక్క వాతావరణాన్ని మనము సిద్ధపరచుకోకుండా ఉంటే उसकी प्रेजेंस नहीं आती, ఆయన సన్నిధి మన దగ్గర రాలేదు, उसका अभिषेक नहीं आता। ఆయన అభిషేకం మన మీదకి రాలేదు। हमें क्रिएट करना है उसकी एटमॉस्फेयर ఆ को। యొక్క వాతావరణాన్ని తెచ్చుకునే బాధ్యత మనదే। దేవుడు వచ్చేదానికి, మన మధ్య నివాసం చేయడానికి వాతావరణాన్ని మనమే సృష్టించాలి, మనమే తయారు చేయాలి। बाइबल कहती है वो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पे विराजमान होने वाला। బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన ఇజ్రాయేలు చేసే స్తుతుల మీద ఆసీనుడయ్యేవాడని। हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया। హల్లెలూయా। तो हमें बहुत एक्साइटेड होके बैठना है। అందుకే ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉత్సాహంగా కూర్చోవాలి, ఎందుకంటే అటువంటి వారి యొక్క స్తుతుల మీద ఆయన ఆసీనుడేది। నిరుత్సాహంగా ఉండకూడదు, ఉత్సాహంగా ఉండాలా। कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాలను, प्रभु का अपोस्टल होने के नाते। దైవ అపోస్తులుగా నేను ఒక మాట इस చెప్పాలను। चर्च से मैं प्यार करता हूँ, ఈ సంఘం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, ब्रदर से मैं प्यार करता हूँ, పాస్టర్ గారితో నేను आप ప్రేమిస్తున్నాను, लोगों से हम प्यार करते हैं, మీతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। మీకోసం మేము ప్రార్థన కూడా చేస్తున్నాం। परमेश्वर ने हमें कुछ गिफ्ट दिए हैं। దేవుడు మాకు ఒక వరం ఇచ్చాడు। नंबर 1, మొదటిది, प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है डीमंस को देखने का। నాకు దేవుడు ఆ అధికారము, ఆ యొక్క దీవెన ఇచ్చాడు, దయ్యాలను చూసేది, एंजल्स को देखने का। దూతల్ని చూసే అధికారం परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है దేవుడు నాకు వరం ఇచ్చాడు, चीजों को सेंस स्मेल करने का। వాసన చూసే యొక్క అధికారం, ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు। खास तरह की प्रेजेंस को, चीजों को स्मेल करने का। ఒక దేవుని సన్నిధిని లేకుంటే వాటి ఇంకా వేరే ఏదైనా సరే అక్కడ ఉంటే దాన్ని స్మెల్ చేసి దాని వాసన ద్వారా ఏముంది ఆడ కనుక్కునే కృపను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు। हम तीनों बहुत कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जिसके अंदर ऑपरेट करते हैं। మేము ముగ్గురు కూడా, అంటే బ్రదర్ను వాళ్ళిద్దరూ అనేక వరాలు ఇచ్చాడు దేవుడు వాళ్ళకి పని చేయడానికి। ఆ యొక్క बाइबल कहती है सारे गिफ्ट्स, मैं गिफ्ट्स के ऊपर प्रीच नहीं कर रहा,
నేను వరాల గురించి వాక్యం చెప్పడం లేదు కానీ लेकिन ये गिफ्ट्स कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए, కానీ వరాలు ఇచ్చినది దేవుడు సంఘం యొక్క అభివృద్ధి కోసం, पर मसीह की देह के लिए, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के एडिफिकेशन के लिए दिए गए। సంఘం యొక్క అభివృద్ధి అంటే మన అందరి అభివృద్ధి కొరకు వరాలు ఇచ్చిండేది, और इसके द्वारा लोगों को लाभ पहुंचता है। దీని ద్వారా వరాల ద్వారా ఇతరులకు లాభం చేకూర్చుతామని మనం నేర్చుకున్నాం కూడా వరాల హల్లెలూయా. ద్వారా. హల్లెలూయా. जब कल हम फर्स्ट टाइम इस चर्च के अंदर इंटर कर रहे थे, మేము ఈ సంఘంలో కాల్ పెట్టి నిన్న ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు जैसे हमने इसमें स्टेप रखा, మేము కాల్ పెడుతూనే मैंने यहाँ पर हमने किस चीज को सेंस किया, మేము ఏం సెన్స్ అయిందంటే మాకు ఏం తెలిసిందంటే और जब हमने उसको सेंस किया तो जब हम घर वापस गए तो हम तीनों डिस्कस कर रहे थे कि वी आर सेंसिंग समथिंग इन दिस प्लेस। మేము ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము, ఈ యొక్క సంఘంలో సెన్స్ చేసాం మేము ఇది ఉంది అని. That presence was not a good presence. ఆ యొక్క అది మంచిది కాదు, అది ఆ యొక్క మేము సెన్స్ చేసింది అది. That presence was not a good presence. ఆ యొక్క ప్రెజెన్స్ అనేది మంచిది కాదు. लेकिन आज जब हमने इंटर किया, ఈ రోజు మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు we smell the presence of the Holy Spirit. మేము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్మెల్ ని చూసాము. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా, ये कलीसिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। ఈ సంఘంలో అనేక మార్పులు దేవుడు తీసుకురాబోతున్నాడు. इस कलीसिया में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। చాలా మార్పులు దేవుడు తీసుకురాబోతున్నాడు. इस कलीसिया पे एक नया अभिषेक आने जा रहा కొత్త అభిషేకం ఈ సంఘం మీదకి రాబోతుంది. है। इस कलीसिया से कई ऐसे लोग खड़े होने वाले हैं जो वरदानों में ऑपरेट करेंगे, ఈ సంఘం నుంచి అనేక మందిని దేవుడు లేపి పరిశుద్ధాత్మ వరాల ద్వారా जो వాడుకోబోతున్నాడు. अनॉइंटिंग एक अपोस्टल के ऑफिस के ऊपर होती है, ఏ అభిషేకం అయితే అపోస్తుల మీద ఉన్నిందో that is a very powerful anointing ఆ అభిషేకం చాలా ప్రత్యేకమైన అభిషేకం. that can change the churches, ఆ యొక్క అభిషేకం సంఘాలనే మార్చేసే అభిషేకం, that can make a king, రాజులుగా చేసే అభిషేకం అది. that can edify someone, ఇతరులను ప్రోత్సహించి పైకి తీసుకొచ్చే that can అభిషేకం, make someone rich. ధనికులుగా చేసే అభిషేకం అది. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. तो इस लास्ट सेशन, ఇది చివరి సెషన్. इस आखिरी सेशन में, ఈ యొక్క చివరి సెషన్ లో इसके बाद अब कोई मीटिंग नहीं होगी। ఇంకా దీని తర్వాత जब మీకేం हम दोबारा आएंगे, जब आएंगे మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరికి నేను ప్రీచ్ చేసి ఉంటుంది. ఇది లాస్ట్ సెషన్. आज सवेरे जब ब्रदर फोन कर रहे थे, నేను ఈ రోజు పొద్దున సహోదరుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। నాకు ఈయన చెప్పేది ఒకటి చాలా నచ్చుతుంది. ये पता है क्या कहते हैं? ఆయన ఏం చెప్తాడో తెలుసా మీకు? मैं एक्शन करके दिखाता हूँ, నేను యాక్షన్ చేసి చూపిస్తాను, एक्शन करके दिखाता हूँ। యాక్షన్ చేసి చూపిస్తాను. ये मैं हूँ, ఇది ఆయన, ये मैं हूँ, ये ये रुमाल नहीं, ये हैंकी नहीं, मैं हूँ। ఈ హ్యాండ్ इट्स కర్చీఫ్ माई सेल्फ। పాస్టర్ అనుకోండి, బ్రదర్ అనుకోండి. ये बोलते हैं ఆయన అంటాడు, आप यहाँ पर आ गए हो, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత इसमें जो कुछ है हम एक एक बूंद निचोड़ के लेना चाहते हैं। నా అలవాటు అంట, ఈయన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పిండేసి ఆయనలో ఉన్నది తీసుకోలేడు. హల్లెలూయా. సార్ పిలిచాం మీకు, हालेलुया, मैं कह रहा हूँ इसलिए तो हम प्रार्थना के द्वारा आपको बुलाए हैं. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, నేను మీతో చెప్పాలను, दिस इज द लास्ट सेशन। ఇది లాస్ట్ సెషన్. जो चाहिए निचोड़ लीजिए। ఏం కావాలో పిండేసుకోండి. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా. पड़ोसी से बोलिए, పక్కన వాళ్ళతో చెప్పండి, डोंट बी अ रॉक, बी ह्यूमन बीइंग। రాయిలా ఉండద్దండి, మనిషిలా ఉండండి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. क्या आप लेना चाहते हैं? మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? क्या आप लेना चाहते हैं? నా దగ్గర ఉండే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అభిషేకం. वचन कहता है जब पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक के पास थे, పేతురు యోహాను ఆ యొక్క మందిరంలో ఉన్నప్పుడు సుందర శృంగారం అనే ద్వారం దగ్గర वो जो आदमी वहां पे बैठा था, అక్కడ కూర్చున్న వ్యక్తి पतरस बोलता है हमारे पास सोना चांदी नहीं है, పేతురు అన్నాడు, మా దగ్గర వెండి బంగారాలు లేవు, हमारे पास भी नहीं है। మా దగ్గర కూడా లేవు అంటే బ్రదర్ దగ్గర కూడా లేవు అంటే. हालेलुया। హల్లెలూయా. देखिए एक भी अंगूठी नहीं है, చూడండి, एक भी ఒక चेन नहीं है। చైన్ हालेलुया, లేదు, ఉంగరం లేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हमारे पास सोना चांदी नहीं है, మా దగ్గర వెండి బంగారాలు లేవు,
पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। పేతురు అన్నాడు నా దగ్గర ఉండేది నేను నీకు ఇస్తానని. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो जो मेरे हमारे पास है आज वो हम आपको देने जा रहे हैं। మా దగ్గర ఉండేది మీకు ఇవ్వబోతున్నాం ఈ రోజు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप इसे लेना चाहते हैं? మీరు ఎంతమంది తీసుకోవాలి అది? हालेलुया। హల్లెలూయా. वेरी गुड। హల్లెలూయా. लेना चाहते हैं? తీసుకోవాలనుకున్నారా? लेना चाहते हैं? తీసుకోవాలనుకున్నారా? लेना चाहते हैं? हालेलुया। హల్లెలూయా. जोर से चिल्लाइए हालेलुया। హల్లెలూయా. वेरी गुड बैठ जी। కూర్చోండి కూర్చోండి. हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి విషయాలు చూసుకుందాం. వచ్చేసారమంతా? एक्ट्स की किताब అపోస్తలుల కార్యములు 10 चैप्टर 10వ అధ్యాయం 38 वर्स। 38వ వాక్యం. एक्ट्स चैप्टर అపోస్తలుల కార్యం 10 चैप्टर 10వ అధ్యాయం 38 वर्स। 38వ వాక్యము. ये वचन पतरस बोल रहा है। పేతురు అంటున్నాడు, అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించననున్నదే. దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారిని అందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను. हालेलुया। హల్లెలూయా. बाइबल क्या कह रही है? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? ध्यान से सुनिए। జాగ్రత్తగా వినండి. लिखा है गॉड anointed Jesus of Nazareth। దేవుడు యేసు ప్రభుని అభిషేకించాడు అంటుంది బైబిల్. No, God anointed Jesus of Nazareth। దేవుడు యేసు నజరేతుడగు యేసు క్రీస్తును అభిషేకించాడు. नहीं बदल। God anointed Jesus of Nazareth। దేవుడు తెలుగు ఓకే దేవుడు आपकी तेलुगु में क्या लिखा? తెలుగులో ఏం రాబడిందంటే దేవుడు నజరేయుడైన యేసును यस। నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను यीशु प्रभु को नहीं, यीशु नजरेडन मसीह यीशु। को नहीं, यीशु नासरी को लिखा है बाइबल के। యేసు నజరేయుడైన యేసును, నసరి అంటే నజరేయుడు, नॉट यीशु प्रभु, नॉट यीशु मसीह। बाइबल कहती है जीसस ऑफ नाजरत। నజరేయుడైన యేసును అని రాయబడింది. परमेश्वर का हर एक वचन एक सेंस रखता है। ప్రతి ఒక్క వాక్యము పదంలో ఒక అర్థం ఉంది. परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది రాయించిండేది. और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो करेक्ट है దీంట్లో రాసిందంతా కరెక్ట్ పిల్లరా. और उसके पीछे एक मीनिंग है। ఎందుకు అలా రాయబడిందంటే దానికి అర్థం ఉంది. ये वचन पतरस बोल रहा है పేతురు అంటున్నది ఇది जेंटाइल के बीच में, అన్యుల మధ్య, अन्य जातियों के बीच में। అన్యుల మధ్య. और पतरस क्या कह रहा है? పేతురు ఏమంటున్నాడు? परमेश्वर ने దేవుడు यीशु नासरी का, నజరేయుడైన इसका యేసును, मतलब क्या हुआ? ఏంటి దానికి అర్థము? पास्टर बाबू ऑफ अनंतपुर, పాస్టర్ బాబు అనంతపురం నుంచి, भूपेश डेविड खन्ना फ्रॉम दिल्ली, భూపేష్ డేవిడ్ కన్నా ఢిల్లీ నుంచి, जीसस ऑफ नाजरत। యేసు నజరేయుడైన యేసు అని. ये तीनों कौन लोग हैं? ఎవరు వీళ్ళు ముగ్గురు? ही इज ए पर्सन, నేను ఒక వ్యక్తిని, आई एम ए ఆయన पर्सन। వ్యక్తి, बाइबल कह रही है ही इज ए पर्सन। ఆయన కూడా ఒక వ్యక్తి అని బైబిల్ చెప్తాంది. ఎవరు? यीशु मसीह जो नासरत के रहने वाले, నజరేతులో ఉండే యేసు అని చెప్తాంది. एक आम आदमी, ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి ఆయన, एक आम आदमी। సామాన్యమైన వ్యక్తి ఆయన. इसलिए पतरस जब बोल रहा है पवित्र आत्मा उसके मुंह से निकाल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे यीशु प्रभु, यीशु मसीह, वो कह रहे हैं नासरत के रहने वाले उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर ये बात कर रही है जिसका नाम यीशु था। అక్క అన్యజనుల మధ్య ఈ మాట చెప్తున్నాడు పేతురు. ఏమని అంటున్నాడంటే నజరేయుడైన యేసు అనే మాట చెప్తున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसका मतलब क्या हुआ? ఏంటి దానికి అర్థం? जब पतरस इस वचन को बोल रहा है పేతురు ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు तो कह रहा है ఆయన చెప్తున్నాడు परमेश्वर एक व्यक्ति का जो नासरत का यीशु था उसका अभिषेक किया परमेश्वर। దేవుడు నజరేయుల్లో ఉంటున్న ఆ యేసును అభిషేకించాడు అని పేతురు చెప్తున్నాడు. किस चीज से किया? ఏ దాంతో చేసి ఏం చేశాడంట ఆయన? वचन कह रहा है, वो कह रहा है पवित्र आत्मा और सामर्थ से, పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను हालेलुया। అభిషేకించను बोली అన్నాడు. पवित्र आत्मा చెప్పండి, పరిశుద్ధాత్మ और सामर्थ। శక్తితో. किससे अभिषेक किया? ఏ దాంతో అభిషేకించాడు ఈ వ్యక్తిని? పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను. दो चीजों से, రెండు एक चीज से नहीं, दो चीजों से। రెండిటి ద్వారా होली అభిషేకించాడు. स्पिरिट एंड पावर। పరిశుద్ధాత్మ, శక్తి. और वो क्या करते रहे यीशु नासरी? ఏం చేస్తున్నాడు యేసు నాజరేయుడు అనే యేసు? అప్పుడు बाइबल कहती है भलाई करते रहे। ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే మేలు చేస్తున్నాడు. इस भलाई में वो क्या करते रहे? ఈ మేలులో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? वो सब जो सैटन के द्वारा ऑप्रेस्ड से सताए हुए लोग थे, సాతాను ద్వారా అపవాది చేత పీడించబడుతున్న వారిని उन सबको चंगा करते रहे, స్వస్థపరుస్తున్నాడు అన్నాడు. क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడంటే దేవుడు ఆయనతో ఉన్నాడు కాబట్టి. ओके,
అర్థమైందమ్మా? हालेलुया। హల్లెలూయా. अब हम अनॉइंटिंग की बात कर रहे हैं। ఇప్పుడు అభిషేకం గురించి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. अनॉइंटिंग क्या होता है? అనాయింటింగ్ అంటే ఏంటి? అభిషేకం అంటే ఏంటి? अभिषेक अगर हम जब पुराने नियम में जाते हैं तो पुराना नियम अभिषेक के बारे में कुछ और बोलता है। పాత నిబంధనలో అభిషేకం గురించి వేరే పురాణ విధంగా నియమం బోల్తా హై. చెప్పబడింది. పాత నియమం అంటుంది, పాత నిబంధన సర్. అంటుంది. आप ही से डेमोन्स्ट्रेट होता है। पानी की बोतल देना। పాత इसे खोलो। पुराना नियम बोलता है, పాత నిబంధన గ్రంథం అంటుంది, परमेश्वर ने शमूएल को बोला, శామ్యూల్తో దేవుడు అన్నాడు, जाओ పో शाऊल का अभिषेक करो షౌల్ राजा होने के అభిషేకించు. लिए। शमूएल आया और उसने तेल लेके शाऊल के ऊपर डाल दिया। సమూయేలు వచ్చి షౌల్ మీద నూనె వేయడం జరిగింది. पता है कितना तेल डाला जाता था? మీకు తెలుసా ఎంత నూనె వేసేవాళ్ళు? इससे भी ज्यादा, बोतल से भी ज्यादा भर के ఈ బాటిల్ కంటే ఎక్కువగా ఉండేది. पूरा सर पे उड़ेल देते थे। అంతా నూనె అంతా వేసేవాళ్ళు. फेस से, कपड़ों से बहता हुआ जमीन तक आ जाता था। ముఖం మీద పారి, మరి ముఖం మీద తర్వాత వస్త్రాల మీద పారి కిందికి వచ్చేంత నూనె వేసేవాళ్ళు. और वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति पे समय समय पर उतरना चालू हो जाता ఆ था। తర్వాత ఆ వ్యక్తి మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడెప్పుడు దిగాలని కోరుకుంటాడో అప్పుడంతా దిగేవాడు. प्रभु ने शमूएल को कहा, जाओ यिशै के बेटे दाऊद का अभिषेक करो। దేవుడు అన్నాడు యెషై కుమారుడు దావీదును అభిషేకించమని. शमूएल आया, उसने दाऊद के ऊपर पूरा सर के ऊपर तेल उंडेल दिया సమూయేలు వచ్చి దావీదు మీద ఆ యొక్క నూనె అంతా వేయడం జరిగింది. और पूरा दाऊद तेल से नहा गया। దావీదు మీద ఆ నూనె అంతా రావడం వల్ల నాకు స్నానం చేసినట్లుగా అయిపోయింది. परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा राजा होने के लिए मैंने इसका अभिषेक దేవుడు करा। అన్నాడు, నా రాజుగా ఉండేదానికి తనని నేను అభిషేకించాను అని. आपसे एक क्वेश्चन, మీకు ఒక ప్రశ్న, दाऊद का अभिषेक किसने किया? దావీదు యొక్క దావీదుని ఎవరు అభిషేకించారు? సమూయేలు. राजा शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किसने किया? సౌలు యొక్క అభిషేకం ఎవరు చేశారు? సమూయేలు. शमूएल कौन था? శామ్యూయేలు ఎవరు? एक व्यक्ति था, ఒక మనిషి, भविष्यवक्ता था, एक मनुष्य था। ప్రవక్త, ఒక మనిషి ఆయన. इसका मतलब बाइबल कह रही, पुराने नियम में जब किसी भी का अभिषेक किया था, पुराने नियम में राजा होने के लिए अभिषेक होता था, भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक होता था, या याजक होने के लिए अभिषेक होता था। పాత నిబంధన గ్రంథంలో మీకు తెలుసు ముగ్గురు మీదనే అభిషేకం వచ్చేది, రాజు మీద, యాజకుడి మీద, ప్రవక్త మీద. हालेलुया। को कोई मनुष्य करता था అయితే ఆ అభిషేకాన్ని ఒక మనిషి చేసేవాడు. और అభిషేకం तेल डाल के करता था, అది కూడా నూనె వేసి అభిషేకించేవాడు. लेकिन परमेश्वर की इच्छा से करता था। అయితే దేవుని చిత్తానుసారంగా చేసేవాడు. जब परमेश्वर बोलते थे जाओ इसका अभिषेक करो, దేవుడు చెప్పినప్పుడు పోయి అభిషేకించమని వారు అభిషేకించేవారు. तो जाके तेल से उसका अभिषेक करता था। ఆ ప్రవక్త పోయి ఆ యొక్క వ్యక్తిని అభిషేకించేవాడు నూనెతో. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन नया नियम बिल्कुल अलग है। కానీ కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మీరు చూస్తే అది వేరే ఉంది అభిషేకం గురించి. इसको बंद करो। नया नियम में, एक मिनट यहाँ रुकना, नया नियम में हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం అభిషేకం पहला చూస్తే यूहन्ना, మొదటి యోహానులో इसका सेकंड चैप्टर, 2వ అధ్యాయం, इसकी 20 वर्स को, 1వ అధ్యాయం, 2వ అధ్యాయం 20. फर्स्ट जॉन सेकंड चैप्टर 20 वर्स। అయితే మీరు పరిశుద్ధుని వలన అభిషేకం పొందిన వారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు. बाइबल कह रही है तुम्हारा तो अभिषेक किससे हुआ है? మీ యొక్క అభిషేకం ఏ దాంతో అయింది? ఎవరి ద్వారా అయింది? పరిశుద్ధుని వలన. बाइबल कहती है जो खुद पवित्र है। ఎవరైతే పరిశుద్ధుడో ఆయన ద్వారా మీ అభిషేకం అయింది అంటుంది బైబిల్. కొత్త हालेलुया। హల్లెలూయా. हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, पहला कुरिन्थियों, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, एक मिनट, सेकंड कुरिन्थियों, 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, इसका फर्स्ट चैप्टर 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము और इसका 21 21st वर्स। 21వ వాక్యము, మీతో కూడా క్రీస్తునందు నిలిచుండునట్లుగా మమ్మును స్థిరపరిచి అభిషేకించిన వాడు దేవుడే. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप में से कई लोग इधर उधर देख रहे हैं। అక్కడిక్కడ చూడకండి, దయతో ముందర जस्ट लुक एट मी। డిస్టర్బ్ मैंने కాకండి. आपसे कहा ना, ले लो जो मेरे पास है। చెప్పాను కదా నేను నా దగ్గర ఉండేది మీరు తీసుకోండి అని. హల్లెలూయా. అందుకని నా దగ్గర చూడండి, నా దగ్గర చూడండి. नए नियम में बाइबल क्या कह रही है? కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో బైబిల్ ఏమంటుంది? तुम्हारा जो अभिषेक करने वाला है वो परमेश्वर है। కొత్త నిబంధన ప్రకారము మిమ్మల్ని నన్ను అభిషేకించిన వాడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్తుంది బైబిల్. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसका मतलब
मेरा अभिषेक कोई इंसान नहीं कर सकता, అయితే దానికి అర్థం ఏమంటే మనుషులు నన్ను ఎవరు అభిషేకించలేరు, మనల్ని మనుషులు इसका అభిషేకించలేరు. अभिषेक कोई इंसान नहीं कर सकता, తనను మనిషి కాదు అభిషేకించేది. पास्टर बाबू का अभिषेक कोई इंसान नहीं పాస్టర్ कर బాబు सकता। యొక్క అభిషేకము ఒక మనిషి చేయలేడు. आज एक गलत ट्रेंड चल रहा है, ఈ రోజు ఒక తప్పుడు విధానం నేర్పించబడుతోంది तेल సంఘంలో. लेके दूसरे का अभिषेक करना। నూనె రాసి ఇంకోరికి అభిషేకించడం జరుగుతోంది. बाइबल कह रही नए नियम में कोई मनुष्य किसी का अभिषेक नहीं कर కొత్త सकता, నిబంధన केवल परमेश्वर ही अभिषेक करता కొత్త है। నిబంధన ప్రకారము మనిషి ఇంకో మనిషిని అభిషేకించకూడదు, దేవుడే అభిషేకిస్తాడు. ఎవరికి? క్రొత్త నూతన నిబంధన ప్రకారం. क्योंकि पौलुस और यूहन्ना दोनों इस बात को लिख रहे हैं। ఎందుకంటే పౌలు యోహాను ఇద్దరు కలిసి ఈ మాటను చెప్తున్నారు ఇక్కడ. बाइबल में अभिषेक केवल बीमारों का किया जाता है, రోగులకి నువ్వు నూనె రాసి అభిషేకించి ప్రార్థన नए చేయొచ్చు. नियम में केवल तेल से अभिषेक केवल बीमार का किया जाता है। కొత్త నిబంధన ప్రకారము నూనె రాసేది ఎవరికి? రోగులకు మాత్రం రాసి ప్రార్థన చేయాలి. हालेलुया। హలో, अगर कोई बीमार है तो आप तेल से उसका अभिषेक करके उसके लिए प्रे कर सकते हो, రోగుల కోసం మనం నూనె రాసి ప్రార్థన చేయొచ్చు. लेकिन अगर आप किसी को अभिषेक के लिए लेके जा रहे हो तो आप उसका अभिषेक नहीं कर ఎవరికన్నా सकते। అభిషేకించడానికి ఇక ఒక పని కొరకు అన్ని తీసుకెళ్తుంటే అది అలా చేయడం తప్పు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. अब हम उस वर्ष पे आते हैं जो भी हमने पढ़ी थी, एक्ट्स का 10th चैप्टर। ఇప్పుడు అపోస్తలుల కార్యము 10:38లోకి వస్తాం. 10:38లో अब ये जो हमने पढ़ा, అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించును అని. मेरी तरफ देखिए, చూడండి నా దిక్కు. ये है नासरत के यीशु, ఈయన నజరేయుడగు యేసు, नासरत के। నజరేయుడగు बाइबल कह रही है, पतरस कह रहा है, नासरत के यीशु को जो एक मनुष्य थे परमेश्वर ने अभिषेक किया। किस चीज से अभिषेक किया? पवित्र आत्मा से, सेकंड पावर से। బైబిల్ చెప్తా ఉంది నజరేయుడగు యేసు అనే ఒక వ్యక్తికి దేవుడు అభిషేకించాడు. ఏ దాంతో? పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను. हालेलुया। హల్లెలూయా. अब नए नियम में किससे अभिषेक होता है? కొత్త నిబంధనలో ఏ దాంతో మనం అభిషేకించబడుతున్నాము? పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తి. तेल से? నూనెతో కాదు. अगर होता तो मेरे प्रभु का भी होता। हालेलुया, అలా అయింటే యేసు ప్రభు కూడా చేయాల్సింది నూనెతో. हालेलुया। కొత్త నిబంధనలో ये లేదు. तो बाइबल लिखती, किसी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तेल डाल के यीशु मसीह का अभिषेक किया। కొంతమంది చెప్తారు పరిశుద్ధాత్మ బప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను యేసు ప్రభు మీద నూనె వేసి అభిషేకించాడు. ऐसा बाइबल नहीं बोल रही ना। బైబిల్లో లేదు అట్లని. बाइबल कह रही परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक, దేవుడే యేసు ప్రభుని యేసుని నజరేయుడైన యేసుని तेल से अभिषेक नहीं किया, पवित्र आत्मा से और पावर से। నూనెతో కాదు గాని పవిత్ర పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితో. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो आपको भी किसका अभिषेक चाहिए? ఎవరు అభిషేకం కావాలి మీకు? होली स्पिरिट एंड పరిశుద్ధాత్మ पावर। శక్తి, होली स्पिरिट एंड పవర్. हालेलुया। హల్లెలూయా. और ये कौन देगा? ఎవరిస్తారు ఇది? परमेश्वर। దేవుడు ఇస్తాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन अभिषेक ट्रांसफर जरूर होता है। అభిషేకము ఒకరిలో ఉన్న అభిషేకం ఇంకోరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కొత్త నిబంధన ప్రకారం. पतरस कह रहा है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। పేతురు అన్నాడు నా దగ్గర ఉండేది నేను మీకు ఇస్తాను అన్నాడు. और उसके अंदर जो अभिषेक था वो उसके अंदर चला అందుకే गया और वो పేతురు- इस अभिषेक ने उसे चंगा कर दिया। పేతురులో ఉన్న అభిషేకము ఆ యొక్క కుంటి వాళ్ళకు వెళ్ళింది. అందుకే కుంటి వాళ్ళు లేచి నడవడము ఎగరడము. हालेलुया। హల్లెలూయా. पौलुस कहते हैं कि तिमोथियस, मैंने तुम्हारे ऊपर जब हाथ रखा था तो तुमने अभिषेक को पाया। పౌలు అంటాడు తిమోతి నేను నీ మీద చేయి పెట్టినప్పుడు నువ్వు అభిషేకింపబడ్డావు అని. जो अभिषेक उसके पास था पौलुस के अंदर, वो ट्रांसफर हुआ उसके बेटे तिमोथियस के अंदर। పౌలులో ఉన్న ఆ యొక్క అభిషేకము ఆ యొక్క తిమోతి మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, తనలో ఉన్న అభిషేకము. लेकिन अभिषेक हमेशा परमेश्वर से आता है और वो पवित्र आत्मा और सामर्थ के रूप అయితే में आता है। అభిషేకించేవాడు దేవుడి నుంచి వస్తుంది. అదే ఏమొస్తుంది? పరిశుద్ధాత్మను శక్తి. हालेलुया, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. हम जानते हैं, हमने अभी 2 दिन से हम सीख रहे हैं 2 రోజుల నుంచి మనం నేర్చుకుంటా एक्ट्स ఉన్నాం. चैप्टर एक्ट्स का फर्स्ट चैप्टर इसकी 8th वर्ष को। అపొస్తలుల కార్యము 1వ అధ్యాయంలో 8వ వాక్యము. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, యేసయ్య చెప్పాడు जब पवित्र आत्मा तुम पे आएंगे పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి तो వచ్చినప్పుడు तुम क्या पाओगे? మీకేం దొరుకుతుంది? क्या पाओगे? ఏం దొరుకుతుంది? क्या पाओगे? ఏం దొరుకుతుంది? सामर्थ पाओगे। శక్తి నందుదురు. क्या पाओगे? శక్తి నందు. कब सामर्थ ఎప్పుడు मिलेगी? వచ్చేది శక్తి? जब पवित्र आत्मा आएंगे। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు. फर्स्ट anointing of the Holy Spirit,
जब वो आ गए, सेकंड अनॉइंटिंग ऑफ द पावर. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మొదట మీ మీదికి వస్తాడో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? సెకండ్ శక్తి వస్తుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तो पावर आना चाहिए. యేసయ్య చెప్పాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీకేమొస్తుంది? శక్తి వస్తుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. पुराने समय में जब किसी चीज का अभिषेक किया जाता था, राजा, भविष्यवक्ता या याजक के अलावा పాత నిబంధనలో రాజులు కానీ యాజకులు కానీ ప్రవక్తలు కానీ అభిషేకింపబడేవారు. వారు కాకుండా ఇంకెవరైనా అభిషేకింపబడినప్పుడు, अगर इस पुलपिट का अभिषेक कर दिया गया, ఈ యొక్క పుల్పిట్ కి అభిషేకం చేస్తే तो इसका मतलब क्या हुआ? దీనికి అర్థం ఏంటి? इसका मतलब हुआ इसको अब कोई इंसान यूज नहीं कर सकता. దాని పాత నిబంధన ప్రకారం మీరు చూసి దీన్ని అభిషేకించినప్పుడు ఇంకా ఎవరు వాడకూడదు దీన్ని అని ये అర్థం. केवल परमेश्वर के लिए ఇది यूज కేవలం దేవుని కొరకు వాడబడాలి. अगर इस चेयर का अभिषेक कर दिया गया तेल डाल के, పాత నిబంధనలో మీరు చూసి చీరల మీద అభిషేకం చేస్తే అది तो దేవుని కొరకే వాడబడాలి. तो उसके भवन में वहीं रहेगी, इस पे कोई इंसान बैठ नहीं सकता. ఆ యొక్క ఆలయంలో ఎవరు కూర్చునేకి లేదు దాని మీద, అది దేవుంది. అది हालेलुया. హల్లెలూయా. बाइबल कह रही है, इसका मतलब है जिसका अभिषेक किया गया है परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया है. అంటే వాక్య ప్రకారం ఏం అర్థం అంటే, ఒక వ్యక్తిని అభిషేకించిన తర్వాత దేవుడు ఆ వ్యక్తిని దేవుని కోసం ప్రత్యేకపరచుకున్నాడు అని అర్థం. हालेलुया. హల్లెలూయా. अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना उसका दूसरा सेकंड चैप्टर 20 वर्स को. మొదటి యోహాను 2:20 మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం. बाइबल कह रही है, यूहन्ना लिख रहा है, तुम्हारा तो उस पवित्र के द्वारा अभिषेक किया गया है. ఏమని రాసింది అక్కడ? మీరు ఆ యొక్క పరిశుద్ధుని ద్వారా అభిషేకింపబడినారు ये అన్నాడు. फर्स्ट अनॉइंटिंग है जो इंसान को दी जाती है, जिससे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाती ఇది है. మొదటి అభిషేకము ప్రతి వ్యక్తికి ఇవ్వబడుతుంది. ప్రభులో ఉన్న వారికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళలో इस ప్రవేశిస్తాడు. अभिषेक को आप बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट. దీన్ని, ఈ అభిషేకాన్ని 1:20 రాసిన అభిషేకాన్ని మీరు ఏమనొచ్చు అంటే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము అనొచ్చు. हालेलुया. ప్రెజెన్స్ అనొచ్చు. పరిశుద్ధాత్మ హల్లెలూయా. యొక్క ప్రెజెన్స్. अगर आपका अभिषेक हो गया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेल दिया है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया है, तो वचन कह रहा है, मेरी तरफ देखिए, वचन कह रहा है कि आप अब संसार से अलग कर दिए गए. దాని అర్థం ఏంటంటే, వాక్య ప్రకారము ఎప్పుడైతే మీ మీదకి అభిషేకం వచ్చిందో మీరు లోకం నుంచి వేరు చేయబడి ఉన్నారు. ఆ యొక్క చూసుకున్నాం ఇప్పుడు వస్తువులు हालेलुया. వేరు చేశారు. आप अलग कर दिए गए हो. వేరు చేయబడి ఉన్నారు మీరు. मान लीजिए రాన్మా इसका నివసించే స్థలము పరిశుద్ధాత్మ पवित्र దేవుడు. आत्मा इसमें इसके अंदर रहते हैं. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనలో ఉన్నాడు. पहला अभिषेक इसने पा लिया, మొదటి అభిషేకం తనకు లభించేసింది. पवित्र आत्मा इसके अंदर आ चुके हैं. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనలో इसका ఉన్నాడు. मतलब क्या हुआ? దీనికి అర్థం ఏంటి? इसको ప్రత్యేకంగా प्रभु ने अलग कर दिया separate है చేశాడు లోకంలో कि నుంచి. तुम मेरी हो, इस संसार की नहीं हो. దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు నా దానివి, నా యొక్క బిడ్డవి, ఇంకా లోకానివి కాదు నువ్వు. లోకానికి హల్లెలూయా. సంబంధించినవి. అర్థమవుతుందా हालेलुया. మీకు? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ దీనికి అర్థం ఏంటి? कि इसको अब संसार के साथ जुड़ना नहीं है. ఇక ఈమె లోకంలోకి వెళ్ళకూడదు, లోకం నుంచి లోక సంబంధంలో ఉండకూడదు. अगर ये संसार के साथ जुड़ेगी, मतलब आप ये, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते. संसार के तौर तरीके चीजों को अगर ये फॉलो करती रहेगी तो इसका अभिषेक, जो सेकंड अभिषेक है ना, कभी भी नहीं होगा. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. మొదటి అభిషేకం అయిపోయింది. దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుడు తనను ప్రత్యేకపరచుకోవడం, ఇంకా తను లోకంతో ఏ సంబంధం లేకుండా జీవించాలి. దానికి అర్థం ఇది కాదు, ఎవరితో మాట్లాడకూడదు, కూర్చోకూడదు అని కాదు. కానీ లోకపు అలవాట్లలో, లోకంలో జీవించినట్లుగా తను జీవిస్తే మొదటి అభిషేకం అయితే ఉంది, కానీ రెండో అభిషేకం రాదు ఈమె మీదకి. हालेलुया. सेकंड अनॉइंटिंग किस चीज की है? శక్తి, शक्ति की, पावर की. పవర్ రాదు. ఇంకా मैक्सिमम लोग होली स्पिरिट का अभिषेक पाते हैं, చాలా మాక్సిమం క్రైస్తవులు ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకుంటున్నారు. लेकिन वो नहीं जानते कि वो अलग हो चुके हैं. వాళ్ళకి ఇది కూడా తెలీదు, అయ్యో నేను లోకం నుంచి వేరు చేయబడినాను, ఈ అభిషేకం ద్వారా నేను ప్రత్యేకపరచబడి ఉన్నానని. हालेलुया. హల్లెలూయా. इसका मतलब ये अलग है, अब ये परमेश्वर के लिए है, ये संसार के साथ अटैच नहीं हो सकती. దాని అర్థం ఏంటంటే తను దేవుని బిడ్డ, దేవుడు ప్రత్యేకపరచుకుని ఇంకా లోకంతో సంబంధం లేనిదామె. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. इसीलिए सेकंड अनॉइंटिंग को पाना बहुत कठिन काम है. అందుకే రెండవ అభిషేకం, ఆ శక్తి అనేది పొందుకోవడం చాలా కష్టం. सामर्थ्य अभिषेक को पाना कठिन बात है. సామర్థ్యాన్ని, శక్తి అని రాయబడిన తెలుగులో పొందుకోవడం చాలా కష్టం. हालेलुया.
क्योंकि परमेश्वर उस अभिषेक को देने से पहले एक व्यक्ति को अच्छी तरह चेक करता है. ఆ యొక్క అభిషేకం ఇచ్చే ముందు, ఈ రెండో అభిషేకం ఇచ్చే ముందు దేవుడు చాలా పరీక్షిస్తాడు ఆ వ్యక్తిని, ఆ శక్తి ఇచ్చే ముందు. हालेलुया. హల్లెలూయా. यहेजकेल की 47 चैप्टर में एक बात परमेश्वर ने बोली है. హెచ్కేల్ గ్రంథం 47లో ఒక మాట అన్నాడు దేవుడు. और 3 लोग आ जाओ. ఇంకా ముగ్గురు పిల్లలు రండి, తొందరగా రండి ముగ్గురు. ఆదిలక్ష్మి రండి, ఎలీనా. मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ यहेजकेल 47 क्या बोलता है. హెచ్కేల్ గ్రంథం 47లో ఏం రాబడిందో నేను డెమోన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను. यही खड़े हो जाओ, आप भी आ जाओ. అక్కడ एक लाइन में चारों खड़े हो जाओ. 4-1. हालेलुया. హల్లెలూయా. यहेजकेल 47 एक बात बोलता है హెచ్కేల్ గ్రంథము के बारे में. 47 అధ్యాయంలో అభిషేకం గురించి ఒక మాట రాయబడింది. ध्यान से सुनिएगा. జాగ్రత్తగా వినండి. यहेजकेल 47 बोलता है, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. హెచ్కేల్ గ్రంథం 47 ఏమంటుందంటే, परमेश्वर ने एक दिन अपने आत्मा के द्वारा यहेजकेल को उठाया और हेवन के मंदिर के सामने ले गए. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా హెచ్కేల్ ని లేపి మందిరం ముందర నిలబెడతాడు, తీసుకెళ్లి. ध्यान से सुनिएगा. हालेलुया. జాగ్రత్తగా వినండి. और बाइबल कह रही है जब वो परमेश्वर के भवन के सामने खड़ा था यहेजकेल, హెచ్కేలు ఆ యొక్క దేవుడు ఎత్తుకుని పోయి మందిరం మీద ముందర నిలబడినప్పుడు ఆ మందిరం ముందర నిలబడి ఉన్నాడు హెచ్కేలు. हालेलुया. आप लोग इधर आ जाओ. आपको आज परमेश्वर सबको अनॉइंट करने वाला है, इसलिए बी सीरियस. ఇద్దరు బిఠాలే మీద ఇద్దరు రండి, తొందర రండి. జెంట్స్ इन बच्चों को- బాయ్స్ ये ఫటాఫట్. ఈ ఫ్లవర్ పాట్ పక్కన తీసుకొచ్చండి, ఫటాఫట్ इस पे बैठ కూర్చోండి, बैठ जाओ. కూర్చొని తొందరగా కూర్చో. బాబు చిన్నోడు దా, ఆడ వెనకలు ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు? उनको वहीं హరీష్ बैठा, आप वहीं बैठे रहो brother. आप लोग वहीं बैठो. కూర్చోండి. और आप इधर देखो, ఇక్కడ చూడండి, స్పీకర్ ముందుకు పెట్టండి. आप आने वाले फ्यूचर हो. మీరు రాబోయే భవిష్యత్తు. हालेलुया. ఆ, ध्यान से सुनिए. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు बाइबल कहती प्रभु का आत्मा यहेजकेल पे था. దేవుని ఆత్మ హెచ్కేల్ మీద ఉంది. यहेजकेल परमेश्वर के भवन के सामने था హెచ్కేల్ మందిరం ముందు తీసుకోబోయబడ్డాడు. అక్కడ ముందర और वो देख నిలబడుకున్నాడు. रहा था मंदिर से जीवन के जल की नदी बह रही है. ఆ మందిరంలో నుంచి జీవ నది ప్రవహించడము హెచ్కేల్ చూస్తున్నాడు. और वो देख रहा था जीवन के जल की नदी में वो खड़ा हुआ है. చూస్తున్నాడు. ఆ యొక్క దాని దర్శనంలో ఆ నీళ్ళలో నిలబడుకున్నాడు హెచ్కేల్. और वो देख रहा था पानी यहाँ तक है, नी तक है. చూసినప్పుడు నీళ్లు ఆ యొక్క మోక ఇక్కడ వరకు Ankle ఉన్నాయి. तक है. యాంకిల్ వరకు ఉన్నాయి నీళ్లు. हालेलुया. हालेलुया. इतना पानी था केवल. కేవలం ఇక యాంకిల్ వరకే నీళ్లు ఉండేది. वचन कह रहा है वाक्य कि जब तो परमेश्वर के आत्मा ने 100-1000 हाथ और नापा और उसमें चलाता हुआ यहेजकेल को ले गया. और जब 1000 हाथ नाप के आगे गया यहेजकेल, पानी यहाँ तक घुटने तक ఆ आ गया. తర్వాత ఆ యొక్క ఏం చూస్తున్నాడు హెచ్కేల్ అంటే, దేవుడు ఇంకో 1000 మూరలు ముందుకు నడిపించాడు. ఈ యొక్క చేత్తో కొలిసిన మూరలు అంటారు. అట్లా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఆయన ఎన్ని నీళ్ళలో ఉన్నాడు? మోకాలు లోతు నీళ్ళలో ఉన్నాడు. हालेलुया. हालेलुया. वचन कह रहा है फिर परमेश्वर के आत्मा ने 1000 हाथ और नापा, यहेजकेल आगे आया, पानी यहाँ कमर तक आ गया. మరి అక్కడి నుంచి ఇంకో 1000 చేతులు మూరలు నడవడం ద్వారా ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చాయి? నడుము వరకు వచ్చాయి. हालेलुया. हालेलुया. वचन कह रहा है फिर परमेश्वर के आत्मा ने 1000 हाथ नापा, आगे ले गया. लिखा है पानी इतनी बड़ी बाढ़ की तरह, नदी की तरह आ गई जिसके अंदर बाढ़ आ रखी थी और यहेजकेल बहने लगा उसके अंदर. ఆ యొక్క 1000 ఆ మూరలు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి 1000 మూరలు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందంటే నీళ్లు అదే ఎక్కువ రావడంతో ఆయన దాంట్లో ప్రవహించడం మొదలు పెట్టండి. और वो कह रहा है, वो देख रहा है नदी के दोनों किनारों पे पेड़ है जिसके अंदर 12 तरह के अलग अलग तरह के फल लगे हैं. वहाँ खारा पानी मीठा हो रहा है, वहाँ जाल डाला जा रहा है, मछलियां पकड़ रही है, वहाँ जीवन है, पत्तों से बीमारियां चंगी हो रही हैं. అక్కడ ఏం చూస్తున్నాడు? ఆ నీళ్ళలో నుంచి ప్రవహించేటప్పుడు మరి చెట్లను చూస్తున్నాడు, అందులో ఫలాలను చూస్తున్నాడు. ఆ ఫలాల ద్వారా మరి చేదు వెళ్ళిపోతా ఉంది. మరి చేపలు పట్టే వాళ్ళు చేపలు పట్టుకుంటున్నారు. ఆ యొక్క నీటి ఏం చూస్తున్నా అంటే జీవం వస్తుంది ప్రజల్లో. हालेलुया. ఉప్పు నీళ్లు తీపి నీళ్ళుగా మారుతున్నాయి. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये अभिषेक का सामर्थ का जो अनॉइंटिंग ऑफ पावर है, उस पावर के अभिषेक का एक दर्शन है. ఇది శక్తి గురించే, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం శక్తి మనం చూసుకున్నాం. దానికి సంబంధించి చెప్పబడతాడు. जब परमेश्वर किसी को पावर देते हैं దేవుడు ఎవరికైనా శక్తి ఇచ్చినప్పుడు तो पावर इतनी सी होती है. అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చినప్పుడు యాంకిల్ అంతే ఉంటుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. कितनी होती है? ఎంత ఉంటుంది? जितना इतना पानी की नदी में आप खड़े చీల हो. మండల వరక, తెలుగులో చీల మండలు.
हालेलुया। హల్లెలూయా. इतने पानी में खड़े होके आप क्या कर सकते हो? तैर सकते हो? ఏం చేస్తావు అంత నీళ్ళలో నువ్వు? ఈదగలవా? లేదు. केवल आपके पांव ही भीग सकते हैं। కేవలం నీ కాళ్ళు అంతే. बैठ जाओगे तब भी नहीं भीगोगे। కూర్చున్నా కూడా నువ్వు నిండుగా నీళ్ళలోకి వెళ్ళవు. हालेलुया। హల్లెలూయా. जब परमेश्वर किसी को पावर से अनॉइंट करते हैं तो थोड़ा सा आता है, ఎప్పుడైతే దేవుడు శక్తితో అభిషేకిస్తాడో అంతే వచ్చేది. लेकिन परमेश्वर 1000 हाथ आदमी को फिर चेक करते हैं। అయితే ఆ తర్వాత దేవుడు ఇంకో 1000 మూరలు నడిపిస్తాడు. దేవుడు పరీక్షిస్తాడు. ఇంకేం చేస్తాడు ఈ 1000 మూరలు నడిపించేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి అని. और 1000 बार चेक करने के बाद भी परमेश्वर पाते हैं कि इसको मुझे और पावर देनी चाहिए, तो उसके जीवन में पावर इतनी बढ़ जाती कि नदी जैसे घुटने तक आ गई। ఆ తర్వాత దేవుడు పరీక్షించి నడిపించి అప్పుడు దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు నేను ఇంకా అభిషేకం ఇవ్వాలని. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మోకాల వరకు అభిషేకం నీళ్ళల్లో వచ్చినట్లుగా అభిషేకం పెరుగుతుంది. हालेलुया। సార్ फिर परमेश्वर उस व्यक्ति को 1000 बार फिर चेक करते हैं। ఇంకో 1000 సార్లు దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పరీక్షించడం జరుగుతుంది. अगर वो सही पाया जाता है, కరెక్ట్ గా దేవునితో ఉండి నడుస్తా उसके ఉంటే जीवन में पावर का लेवल और बढ़ जाता है, इतना जितना नदी कमर ఆ तक యొక్క हो। వ్యక్తి జీవితంలో పవర్ ఇంకా పెరిగి నడుమంత వరకు నీళ్ళు వచ్చినట్లుగా పవర్ పెరుగుకుంటా పోతుంది. और फिर परमेश्वर उसको 1000 बार फिर चेक करते हैं। మళ్ళా దేవుడు ఆయన్ని ఒక 1000 సార్లు అలా పరీక్షించడం జరుగుతుంది. अगर उसमें भी वो सही पाया जाता है, అందులో కూడా ఆయన కరెక్ట్ గా ఉంటే फिर फाइनल पावर में परमेश्वर उसको उतार देते हैं, जहाँ पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो आदमी नहीं चलता, पावर ही उसको बहा के लेके चलती है। ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తిని ఎలా ముంచుతా అంటే దేవుడు నీళ్ళల్లో మునిగి ఉన్నట్లుగా ఇంకా ఆ వ్యక్తి పవర్ ఫుల్ అయిపోవడం వలన ఆ వ్యక్తి కాదు నడిచేది, ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న శక్తి నడుస్తా ఉంటుంది ముందర. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये 4 लोग हैं, चारों चर्च के लोग हैं, ఈ నలుగురు ఈ ఒక సంఘానికి చెందిన వాళ్ళు. चारों परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है। నలుగురు ఈ సంఘానికి చెందిన వాళ్ళు. చారోని నలుగురు దేవుని మందిరమై ఉన్నారు. వీళ్ళు चारों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ है। నలుగురు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నారు. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से इन चारों का अभिषेक कर दिया। దేవుడు ఈ నలుగురిని పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించేశాడు. फर्स्ट अनॉइंटिंग మొదటి అనాయింటింగ్ होली स्पिरिट से, పరిశుద్ధాత్మతో जो हमारे प्रभु पे, हमारे जो नासरत के यीशु पे डाली गई, యేసు ప్రభు మీద వేసిన అభిషేకం इन चारों ने पा लिया। ఈ నలుగురు పొందుకున్నారు. सेकंड अनॉइंटिंग, రెండవ అనాయింటింగ్ पावर की अनॉइंटिंग। పవర్ శక్తి యొక్క प्रभु anointing. इसको देख रहे हैं, శక్తి అభిషేకం. प्रभु इसको कह रहे हैं थोड़ी सी पावर देता हूँ। దేవుడు అంటాడు కొద్దిగా శక్తి पावर ఇస్తాను. इसकी नी तक है, ఆమె చీలమండల వరకు ఇతని యాంకిల్ power వరకు है। ఇంతే ఉంది పవర్ యాంకిల్ इसके వరకు. द्वारा जो कुछ हो सकता है वो कर सकते हैं। దాని ద్వారా ఏం చేయగలదో తను చేసుకుంటా పోతా दूसरे ఉంటుంది. शब्दों में बोले 220 वोल्ट का करंट, అది 220 वोल्ट्स करंट। 220 వోల్ట్ల పవర్ ఉన్నట్లే అది हालेलुया। చీలమండల వరకు. हालेलुया। ये सेकंड पर्सन है, రెండో ఆమె. इसको परमेश्वर 1000 बार और चेक कर चुका है। ఈమెను 1000 సార్లు దేవుడు పరీక్షించి ये చూసుకున్నాడు. परमेश्वर के साथ सही पाई गई। దేవునితో చక్కగా నడుస్తోంది ఈమె. प्रभु इसे फिर से अनॉइंट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, पावर इसके नी तक है। ఇప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ అభిషేకించాడు ఆమెకు. ఎక్కడ కూడా వచ్చింది అభిషేకము? మోకాళ్ళ వరకు. मान लिया 10,000 वोल्ट का करंट हो गया। 10,000 వోల్ట్ కరెంట్. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपसे क्वेश्चन, మీకు ఒక ప్రశ్న. पावर इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा है? పవర్ ఈమె దగ్గర ఎక్కువ ఉందా ఆమె దగ్గర ఎక్కువ ఉంది? इसके पास ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तक आ चुकी ఎందుకంటే नदी। ఇటు వరకు పవర్ ఉంది కాబట్టి. पवित्र आत्मा की नदी यहाँ तक आ चुकी है। పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నది ఇటు వరకు इसके తీసుకొచ్చి पास जितने 220 वोल्ट का करंट है, उसके पास 10,000 वोल्ट का ఆమె करंट। దగ్గర 10,000 వోల్ట్ కరెంట్ ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये थर्ड पर्सन, ఆమె మూడో వ్యక్తి. इसको परमेश्वर एक बार दूसरी बार भी चेक कर चुके हैं। దేవుడు ఇంకో 1000 సార్లు ఆమెను చెక్ చేసి చూశాడు. ये और सब बातों में परमेश्वर के साथ फेथफुल पाई गई। విశ్వాసయోగ్యంగా దేవునితో నమ్మకంగా నడుస్తాను. परमेश्वर इसका पावर से एक थर्ड बार अनॉइंट कर रहे हैं, इसको और अनॉइंटिंग दे रहे हैं। మూడోసారి దేవుడు తనను అభిషేకిస్తున్నాడు. हम पावर की बात कर रहे हैं। ఇప్పుడు శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. होली स्पिरिट तो चारों पा चुके हैं। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరిలో ఉన్నాడు, నలుగురిలో. अब इस శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. जीवन के जल की नदी इसके पास कमर तक आ गई। ఇప్పుడు ఆమె పరీక్షించి కరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి మరీ శక్తి ఇచ్చినాడు. ఎంత శక్తి? నడుము వరకు వచ్చింది. इसके पास 1,00,000 वोल्ट का करंट, ఇప్పుడు 1,00,000 వోల్ట్ కరెంట్ ఆమె దగ్గర ఉంది. इसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर है या नहीं? వీళ్ళిద్దరి కంటే ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ పవర్ ఉంది ఇప్పుడు? हालेलुया। ఆమె దగ్గర. फोर्थ वन, నాలుగో వ్యక్తి. उसको परमेश्वर ने और 1,000 बार चेक कर लिया దేవుడు మళ్ళా ఆమెను ఇంకో 1000 సార్లు పరీక్షించాడు. और प्रभु ने कहा मैं इसको फुल अनॉइंटिंग दे रहा हूँ। దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఈమెను నేను ఫుల్ గా అభిషేకిస్తాను. जो अभिषेक मैंने अपने अरे जो शक्ति अभिषेक मैंने यीशु नासरी को दिया था, నేను యేసు ప్రభు మీద ఇచ్చిన అభిషేకం
बाइबल कहती है जो अभिषेक यीशु नासरी का सामर्थ के साथ हुआ था, దేవుని యొక్క యేసు నజరేయుడైన యేసు మీద వేసిన ఆ యొక్క శక్తి యొక్క అభిషేకం, परमेश्वर कह रहे हैं इसको मैं वो अनॉइंटिंग दे रहा ఆ हूँ, అభిషేకాన్ని నేను ఈమె మీదకి और వేస్తాను. परमेश्वर उसको वो अनॉइंट से पावर से उस अनॉइंट कर रहे हैं ఇప్పుడు उसको। దేవుడు తనను ఆ యొక్క శక్తితో అభిషేకించాడు. इसके पास अनलिमिटेड वोल्ट का करंट है, ఇప్పుడు లెక్కలేనంత వోల్ట్ పవర్ ఆమె దగ్గర ఉంది. वो अभिषेक है पावर का जो खुद प्रभु यीशु मसीह के पास था। యేసు ప్రభు దగ్గర ఉన్న శక్తి ఇప్పుడు ఆమె దగ్గర ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा నేను हूँ। మీకు మనుషులు నిలబెట్టి చూపించాను. ये भी चर्च जाती है, 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 ये भी आराधना करती है, ये भी तीनों बाइबल पढ़ती हैं। నలుగురు చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళే వీళ్ళు, నలుగురు हालेलुया। బైబిల్ చదివే వాళ్ళే వీరు, నలుగురు ఆరాధించే వాళ్ళే వీళ్ళు. అయితే నలుగురిలో తేడా ఉంది. चारों को पवित्र आत्मा मिले हुए हैं, పరిశుద్ధాత్ముడు నలుగురిలో ఉన్నాడు, लेकिन पावर का अभिषेक सबके ऊपर अलग अलग है। కానీ శక్తి యొక్క అభిషేకంలో తేడా ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसका क्या मतलब हुआ? ఏం దీనికి అర్థం? पावर का अभिषेक पाने के लिए आपको दाम जरूर चुकाना पड़ेगा, శక్తి యొక్క అభిషేకం పొందుకోవాలంటే వెల చెల్లించాలి. మీరు आपको कीमत जरूर अदा करनी వెల पड़ेगी। చెల్లించాల్సిందే. हालेलुया। హల్లెలూయా. ये फ्री में नहीं मिलेगा, ఫ్రీలో దొరకదు ఇది, ये फ्री में नहीं मिलेगा। ఇది ఫ్రీ కాదు. ఇది पहला अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट ये फ्री में है। పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఫ్రీ. सेकंड अनॉइंटिंग ऑफ द पावर, కానీ శక్తి యొక్క అభిషేకము इसके लिए आपको कीमत अदा करनी ఫ్రీ पड़ेगी, కాదు, కానీ దీనికి వెల ये फ्री చెల్లించాలి. नहीं है। వెల చెల్లించాలి. बाइबल कहती है फर्स्ट अनॉइंटिंग जीसस ऑफ नाजरत की हुई होली स्पिरिट से। పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము నజరేయుడైన యేసు మీదకి అయింది. लूका का फोर्थ चैप्टर, లూకా 4లో రాయబడింది. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से फुल हो गई। పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు ఆయన. पवित्र आत्मा ने यीशु नासरी को लिया और जंगल में ले गए పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు? యేసు ప్రభుని ఆ యొక్క అరణ్యంలోకి తీసుకెళ్లాడు, कि शैतान इसकी परीक्षा करे। సాతాను పరీక్షించడానికి. बाइबल कहती है 40 दिन यीशु नासरी ने उपवास रखा 40 రోజులు యేసు ప్రభు ఉపవాసం ఉండి, రాత్రి పగలు ఉపవాసం ఉండి और ప్రార్థన చేశాడు. कंटिन्यूअली शैतान आके प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था। సాతాను వచ్చి 40 రోజులు పరీక్షించాడు యేసు ప్రభు. ऐसा नहीं उसने 3 बार परीक्षा करी, 3 సార్లు కాదు పరీక్షించిండేది. एवरी आवर हर घंटे 40 दिन कंटिन्यूअली उसने परीक्षा 40 రోజులు కంటిన్యూగా తన్ను పరీక్షించాడు సాతాను. माइंड के ऊपर, మైండ్ మీద, दिमाग के ऊपर, మనసు మీద, आंखों के ऊपर, కళ్ళ మీద, हाथ पैरों के ऊपर, కాళ్ళ మీద, सोचों के చేతుల ऊपर, మీద, ఆలోచనల बोलने మీద, के ऊपर, మాట్లాడడం हर మీద, चीज की परीक्षा करी। ప్రతి దీని మీద పరీక్షించాడు సాతాను. अब इस 40 दिन में प्रभु यीशु मसीह हर परीक्षा में पास हो गए। యేసు ప్రభు 40 రోజులు ఆ యొక్క పరీక్షలో పాస్ అయిపోయాడు. लूका का 4th चैप्टर 16 वर्स कहता है परमेश्वर ने यीशु नासरी का पावर से अनॉइंट कर दिया। 4:16 ప్రకారము దేవుడు యేసు ప్రభుని శక్తితో అభిషేకించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु यीशु मसीह को जो एक नासरत के एक आम व्यक्ति थे उनको फ्री में अनॉइंटिंग नहीं मिली, 40 दिन प्रूव करके उनको दिखाना पड़ा कि मैं इस लायक हूं कि प्रभु आप मुझे अभिषेक कर दे। యేసు ప్రభుకు కూడా ఫ్రీగా శక్తి యొక్క అభిషేకం దొరకలేదు. ఆ 40 రోజులు ఆ పరీక్షలో పాస్ అయ్యాడు కాబట్టి శక్తి ఇచ్చాడు దేవుడు हालेलुया। యేసుని. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसीलिए पावर हर किसी के पास नहीं होती। అందుకే శక్తి అందరి దగ్గర ఉండదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. पवित्र आत्मा सबके पास है, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరి దగ్గర ఉంటాడు. पावर రక్షణ सबके पास अलग अलग है। రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళలో किसी के पास इतनी, కానీ పవర్ किसी के पास इतनी, తక్కువ किसी के కొలతలో पास ఉంటుంది इतनी, అందరి किसी దగ్గర. के पास इतनी। हालेलुया। హల్లెలూయా. क्योंकि परमेश्वर पावर देने से पहले एक व्यक्ति को पूरी तरह चेक करते हैं। దేవుడు శక్తి యొక్క అభిషేకం ఇచ్చే ముందు దేవుడు చెక్ చేస్తాడు, పరీక్షిస్తాడు. ఆ తర్వాతే ఆ శక్తి ఇచ్చేది ఆయన. फर्स्ट पावर की अनॉइंटिंग जो यहाँ तक है ये आपको मिल सकती है। కాళ్ళ వరకు ఉండేది, చీలమండల వరకు, యాంకిల్ వరకు ఉండే అభిషేకం మీకు దొరుకుతుంది అదే. लेकिन इसके बाद का अभिषेक पावर का आपको हर बार कीमत अदा करनी కానీ पड़ेगी। దీని తర్వాత వచ్చే అభిషేకం కోసము మీరు పేమెంట్ आपको చేయాల్సి, వెల చెల్లించాల్సిందే. परमेश्वर को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रभु आप मुझे अभिषेक, पावर का अभिषेक दे सकते हो। దేవుని ఎదుట నా జీవితాన్ని రుజువు చేయాల, నేను నా జీవించే విధానాన్ని ఎప్పుడైతే ఆయన చూస్తాడో, నా యొక్క జీవించే విధానాన్ని పరీక్షని నెగ్గుతానో అప్పుడు మోకాల వరకు వస్తుంది అభిషేకం. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपको समझ आ रहा है? అర్థమైంది ఎవరికి? बाइबल कहती है God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit, लूका 4:1, with the power, लूका 4:16। కదా, లూకా 4:1 ఏం రాబడింది? దేవుడు నజరేయుడగు యేసుని పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాను. మొదటి వాక్యంలో 16లో ఏం రాబడిందంటే ఆయన శక్తితో
అభిషేకించాను. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया హల్లెలూయా. यीशु नासरी को भी प्रूव करके दिखाना पड़ा. యేసయ్య కూడా చూపించాల్సి వచ్చింది, ప్రతి పరీక్షలో నేను నీతో నిలబడతానని దేవునికి हालेलुया నెగ్గాడు ఆయన ప్రతి పరీక్షలో. हालेलुया హల్లెలూయా, हालेलुया. హల్లెలూయా. बैठ जाइए आप लोग. కూర్చోండి. आपको समझ आ रहा है? ఎంతమందికి అర్థమైంది? कितने लोगों को बात समझ आ శక్తి रही है? పొందుకునే విధానం అర్థమైందా? पड़ोसी से कहिए, పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి. से टू योर नेबर. సే టు యువర్ నేబర్, మీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి. पावर का अनॉइंटिंग పవర్, శక్తి యొక్క అభిషేకము फ्री में नहीं मिलेगा, ఫ్రీలో దొరకదు. कुछ करना पड़ेगा, నువ్వు ఏదో దాని కొరకు నువ్వు कीमत చేయాల్సింది अदा करनी पड़ेगी, వెల చెల్లించాలా, तभी मिलेगा. అప్పుడే దొరికేది. जितनी कीमत अदा करोगे ఎంత వెల చెల్లిస్తావో उतना ही मिलेगा. ఉతనాయి మిలేగా. हालेलुया हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. వెరీ గుడ్. చాలా మంది ఆకలి దప్పికున్నాయి. ఈరోజు నేర్పించాడు బ్రదరు. యవనసులారా, సో వెల చెల్లించండి, పేమెంట్ ఏంటి పరిశుద్ధత జీవితం. क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जवानों के लिए एक बहुत बड़ा बिल्कुल. एक ज्ञान की बात है ये. इसीलिए यहाँ बैठा रहा हूँ. అందుకే యవనసులు విన్నారా దమ్ము. हालेलुया. హల్లెలూయా. हम पढ़ेंगे लूका का 10 See, चैप्टर. ఇవి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు. మనం ఊరికే పరిగెడుతుంటాం, ఆ మీటింగ్ ఈ మీటింగ్ ఈ మీటింగ్ ఆ మీటింగ్. ఈటింగ్లు మీటింగ్లు జరగవు. జీనా హే, జీవించాలా. రహస్యం, ఈ సీక్రెట్ ఇది. పట్టుకోండి. ఈ సంఘంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళని ఇట్లా వాళ్ళని పిలిచాం మేడం, మేము చాలా అవసరమైన వాళ్ళని పిలుస్తాం. ఓకే, मैं आपको एक चीज बता ఒక रहा हूँ. हाँ, విషయం जो आप మీకు बोल रहे हैं చెప్తాను. वही मैं बोलना चाहता हूँ. యా, जैसे आज आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ఈ మీటింగ్ మీరు అటెండ్ చేశారు, आपको अभिषेक, पावर का अभिषेक मिलेगा, మీకు శక్తి దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మీకు ट्रांसफर होगा, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, मिलेगा, దొరుకుతుంది. लेकिन ये बीज की तरह आएगा, కానీ ఇది ఒక విత్తనం లాంటిది, सीड की तरह आएगा. ఒక విత్తనం లాంటిది. इसे आपको संभालना पड़ेगा, దీన్ని నువ్వు ఈ इसकी అభిషేకం रक्षा జాగ్రత్త करनी పెట్టుకో. पड़ेगी, రక్షించాలి. అది అభిషేకాన్ని इसकी केयर करनी पड़ेगी. కేర్ తీసుకోవాలి. దీన్ని आप గురించి. इसकी केयर करोगे तो बढ़ना चालू हो जाएगा. ఎప్పుడైతే నువ్వు దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటావు, అది ఆ परमेश्वर इसे बढ़ाने శక్తి लगेगा. పెరుగుతుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. आप इसकी रक्षा नहीं करोगे, దీన్ని నువ్వు రక్షించుకోకుండా ఉంటే, आज तो अभी सब कुछ अच्छा लगेगा, ఇప్పుడు బానే ఉంటుంది. ఈ एक 2 हफ्ते రోజులు, बाद आपको लगेगा कुछ नहीं है. వారం తర్వాత అనిపిస్తుంది అంత పాయనే. हालेलुया. वो बीज सड़ जाएगा. అది చచ్చిపోతుంది, అది కుళ్ళిపోతుంది ఆ యొక్క శక్తి. इसीलिए किसी అందుకే भी मीटिंग को अगर आप अटेंड कर रहे हो, ఏదైనా మీటింగ్ మీరు అటెండ్ చేస్తా ఉంటే, किसी బాబు के anointed సరే వినాలా. किसी भी अनॉइंटेड व्यक्ति की ఏ मीटिंग को attend कर रहे हो, అభిషేకింపబడిన వ్యక్తి దగ్గరికి మీరు వెళ్తా ఉన్నా, आपको जो पावर का अनॉइंटिंग मिलता है శక్తి పొందుకుంటావాడా, वो एक बीज की तरह होता है. అది ఒక విత్తనం లాంటిదే. इतना सा, ఇంత इतना సారీ యాంకిల్ అంతా ఉంటుంది అది. आपको इसको बढ़ाना है, కానీ మీ బాధ్యత దాన్ని आपको పెంచేది, इसको संभालना है, దాన్ని కాపాడుకోవడం మీ బాధ్యత. तब परमेश्वर आपको और देगा. ఇంకా దేవుడు ఇస్తాడు అప్పుడు. హల్లెలూయా. మీరు సమాలించుకొని దాన్ని జాగ్రత్త హల్లెలూయా. పెట్టుకొని దేవుని ఎదుట బాగా. आज पढ़ेंगे लूका का 10 चैप्टर, లూకా 10వ అధ్యాయం, 10 चैप्टर 19th वर्स. లూకా 10వ అధ్యాయం 19వ వాక్యం. 19. ఇదిగో పాములను తేలను త్రొక్కుటకును శత్రు బలమంతటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి ఉన్నాను, ఏది మీకు ఎంత మాత్రం హాని చేయదు. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं, యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యం ఇది. अपने चर्च के लिए. సంఘం కోసం ఇది, సంఘం కోసం రాయబడింది. लूका 10:19. 10:19 లూకా సువార్త 10. प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या देता हूँ? యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? ఇదిగో పాములను తేలును త్రొక్కుటకు శత్రు బలమంతటి మీద మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను. प्रभु ने नहीं कहा मैं तुम्हें पावर देता हूँ, దేవుడు అనలేదు పవర్ ఇస్తానని. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, అథారిటీ ఇస్తానన్నాడు. अथॉरिटी देता हूँ. అథారిటీ ఇస్తాను. Authority देता हूँ. అధికారం వేరు, శక్తి వేరు. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हम एक और वचन को पढ़ेंगे, రండి ఇంకో వాక్యం. जॉन 14, యోహాను సువార్త 14 इसके 12th वर्स को. 12వ వాక్యం. నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడును చేయును, వాటికంటే మరి గొప్పవయు అతడు చేయునవన్నీ అతను చేయునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, యేసయ్య అంటున్నాడు, ఎవరైతే నా మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో, जो काम मैं करता था నేను చేయు కార్యములను वो भी करेगा, వాళ్ళను చేయదు, इससे बड़े बड़े काम करेगा. ఇంకా మించిన కార్యాలు చేయదు. ये अथॉरिटी है, ఇది అధికారము, ये पावर नहीं है. పవర్ కాదు, అథారిటీ ఇది. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी, యేసయ్య మనకు అధికారం ఇచ్చాడు, అథారిటీ ఇచ్చాడు. और स्वर्ग जाने से पहले స్వర్గం పోయే ముందు प्रभु ने कहा, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगे तब तुम पावर पाओगे.
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరేం పొందుకుంటారు? శక్తి పొందుకుంటారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. अथॉरिटी पूरे चर्च को प्रभु यीशु मसीह देगा। అధికారం అందరికీ యేసు ప్రభు తన బిడ్డలకి ఇచ్చాడు. पावर के लिए एक शर्त है, కానీ శక్తి కోసము ఆయన కండిషన్ పెట్టాడు, ఒక షరత్ పెట్టాడు. पवित्र आत्मा का ऊपर उतरना। పరిశుద్ధాత్మ మన మీద దిగాలి. हालेलुया। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा उतरेंगे तब पावर आएगी। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడే శక్తి మనకు వచ్చేది. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. बाइबल कहती है जब जीसस क्राइस्ट ने खड़े होकर चर्च में प्रीच करना चालू किया, బైబిల్ చెప్తుంది యేసు ప్రభు మందిరంలో నిలబడి వాక్యం చెప్పినప్పుడు, వాక్యం చెప్పేది మొదలు పెట్టినప్పుడు लोग कहते थे ये आदमी कौन है जो अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ बोलता है। ఎవరి వ్యక్తి ఇంత అధికారంతో వాక్యం చెప్తున్నాడు, ఇంత అధికారంతో మాట్లాడతాడు అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడేవాళ్ళు. और दुष्ट आत्माएं भी इसकी आज्ञा मानती हैं, దురాత్మలు కూడా ఈ యొక్క అధికారానికి లోబడుతున్నాయి. ఎవరైనా ఇంత అధికారం కలిగిన వాడు, क्योंकि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी और पावर दोनों था। ఎందుకంటే యేసు ప్రభు దగ్గర అధికారం ఉండే, శక్తి కూడా ఉండే. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. अथॉरिटी और पावर दोनों चीजें थी। రెండు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, అధికారము, బలము, శక్తి. जब आपके ऊपर पावर आएगी, మీ మీదికి శక్తి వచ్చినప్పుడు आपकी अथॉरिटी पे मोहर लगेगी। మీ అధికారం మీద కూడా ముద్ర పడుతుంది. लोग पहचानेंगे कि इसके पास अधिकार है। అప్పుడు ప్రజలకు తెలుస్తుంది ఇతని దగ్గర అధికారం ఉందనేది, ఎందుకంటే మీ మీద శక్తి ఉంది కాబట్టి. क्योंकि सामर्थ आपके अथॉरिटी पे मोहर लगाएगी। శక్తి మీ అధికారానికి ముద్ర లాంటిది. అది శక్తి చూపిస్తుంది ఈ వ్యక్తి దగ్గర అధికారం ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. वेरी गुड। समझ रहे हैं आप इसे? అర్థమవుతుందా మీకు? క్లియర్. अथॉरिटी है, पावर पानी है। అధికారం ఉంది కానీ శక్తి పొందుకోవాలి మనము. आमीन। హల్లెలూయా. ఆమేన్. घर जाने की जल्दी तो नहीं है? ఎవరెవరికి ఇంటికి వెళ్ళాలని తొందరగా ఉంది? నో. గుడ్. पक्का? నిజమా? और last- చేతులు ఎత్తి చెప్పండి, ఇంకా చెప్పండి సార్. చెప్పరే ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తి. आप इनका- जिस समय कहोगे कि घर जाना है फिर मैं बंद कर दूंगा। మీరు చెప్పినప్పుడు సార్ నాకు ఇంకా హల్లెలూయా. శక్తి వద్దు అనుకుంటే చెప్పండి, పని చేసేస్తాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. वेरी गुड। గుడ్. बाइबल कहती पुराने नियम में एलाइजा और एलिया और एलीशा की कहानी है। ఏలియా ఎలీషా యొక్క స్టోరీ మనం చదివినప్పుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, जानते हैं ना आप लोग? తెలుసు కదా ఏలియా ఎలీషా ఎవరో? जानते हैं? తెలుసా మీకు ఎవరు వాళ్ళిద్దరు? हालेलुया। హల్లెలూయా. बाइबल कहती परमेश्वर ने एलिया को बोला जाके एलीशा का अभिषेक कर। బైబిల్లో రాయబడింది, దేవుడు అన్నాడు ఏలియాతో, నువ్వు వెళ్ళి ఎలీషాని అభిషేకించమని. और जब एलिया एलीशा से मिलने आया ఏలియా ఎలీషాతో మాట్లాడి కలిసేకి వచ్చినప్పుడు तो उसने बहुत अमेजिंग चीज देखी, అక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని చూస్తాడు ఆయన. जो मेरे और आपके लिए भी अमेजिंग है। మీకు నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇది వింటే. वो देख रहा था कि एलीशा 24 बैलों के साथ खेत को जोत रहा है। 24 ఎద్దులు తీసుకొని ఎలీషా పొలాన్ని దున్నుతున్నాడు. ఎన్ని ఎద్దులు? 24 ఎద్దులు. आपने कभी देखा కవి ఎవరైనా చూసారా 24 ఎద్దులతో ఎవరైనా దున్నేది? कि कोई किसान खेत में हल जोत रहा है, उसके साथ 24 बैल एक साथ लेके जोत रहा है? 24 ఎద్దులతో ఏ రైతన్నా భూమిని దున్నడం చూసారా ఎప్పుడన్నా? చూడలేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. किसी ने नहीं देखा हो ना? చూసారా हालेलुया। ఎప్పుడన్నా? చూడలేదు. एलिया ने भी जब देखा तो एलिया समझ नहीं पाया परमेश्वर किस व्यक्ति को का चुनाव कर रहा है। ఏలియా కూడా ఎలీషాని చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. అయ్యా దేవుడు ఎట్లా వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నాడు, ఏంది వ్యక్తి ఇన్ని ఎద్దులతో దున్నుతాడు భూమిని? ఏలియా కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्यों एलीशा 24 बैलों को लेके खेत जोत रहा था? ఎందుకు ఎలీషా 24 ఎద్దులు తీసుకొని భూమిని जब దున్నుతాడు? आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए होली स्पिरिट से, ऐसा क्यों है? మీరు బైబిల్ చదువుడు అడగాల పరిశుద్ధాత్మ దేవుని, అయ్యా ఎందుకు ఇది అడగాల, మీరు మాట్లాడాల పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో. చాలా బాగుంటుంది. ये तो बहुत अनयूजुअल सी बात है। ఎందుకంటే ఇది ఆశ్చర్యం, ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగంది. ఎందుకు ఇది పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఎందుకు ఇలా జరుగుతా ఉండేదని మీరు అడగాల. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक दिन मैंने पवित्र आत्मा से सवाल किया, ये अनयूजुअल बात है। నేను అడిగాను పరిశుద్ధాత్మతో, ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైంది, ఎప్పుడు చూడండి అని అడిగాను ఆయనతో. पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे जवाब दिया పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక రోజు నాతో అన్నాడు, कि खेत इतना बड़ा था ఈ యొక్క భూమి ఎంతో పెద్దదది. कि अगर वो 24 बैलों को एक साथ लेके नहीं खेतता तो कई महीने और कई साल लग जाते उसको खेत जोतने। ఆ 24 ఎద్దులతో దున్నుకోకుంటే అతని దగ్గర ఉన్న భూమిని దున్నేదానికి నెలల్లో సంవత్సరాలు పడతాయి, అందుకనే ఆయన 24 ఎద్దులతో దున్నున్నాడే అని చెప్పాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसका मतलब वो बहुत अवेयर था
అంటే దాని గురించి దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఆయన చాలా జాగ్రత్త, ఇలా మెలకుగా మంచి మెదుడు కలిగిన వాడు. परमेश्वर उसकी इस क्वालिटी को देखकर उसका अभिषेक करने जा रहे थे. దేవుడు ఈ యొక్క గుణాన్ని చూశాడు ఎలీషాలో, అందుకనే దేవుడు అతన్ని అభిషేకించాలని కోరుకున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. क्योंकि खेत इतना बड़ा था. ఎందుకంటే భూమి చాలా పెద్ద భూమి ఉంది ఆయన దగ్గర దున్నేదానికి. आज खेत उससे भी बहुत बड़ा हो गया है. నేను చెప్తున్నా మీకు, ఈ రోజు భూమి ఇంకా పెద్దగా ఉంది మన దగ్గర. प्रभु यीशु मसीह ने कहा యేసు ప్రభు అన్నాడు, मजदूर थोड़े हैं, కోత విస్తారంగా ఉంది, కోయవారు కొద్ది మంది ఉన్నారు. क्योंकि खेत तो बहुत बड़ा हो गया. కోత ఎక్కువ, ఎంతో విస్తారంగా ఉంది ఈ రోజు. एलीशा के समय में अगर 10 लाख लोग रहते होंगे तो आज तो 7 अरब लोग रहते हैं. ఈ రోజు ఎలీషా టైంలో 10 కోట్ల మంది 10 లక్షల మంది ఉంటే ఈ రోజు కోట్ల మంది ఉన్నారు జనం. हालेलुया. హల్లెలూయా. आज खेत बहुत बड़ा हो गया ఈ है. రోజు ఏమంటారు దాన్ని, కోత ఎంతో విస్తారంగా ఉంది. और इतने बड़े खेत को जोतने के लिए, ఇంత పెద్ద భూమిని దున్నేదానికి, फसल को काटने के लिए ఆ యొక్క కోతని కోయేసేదానికి आपको एक बहुत बड़ा अभिषेक चाहिए. పెద్ద అభిషేకం నీకు అవసరం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. एक बहुत ग्रेट अनॉइंटिंग चाहिए. గొప్ప అభిషేకం నీకు అవసరమే ఉంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. परमेश्वर कह रहे ग्रेट अनॉइंटिंग चाहिए. గొప్ప అభిషేకం నీకు కావాలంటే, अगर इतना बड़ा खेत में काम करना है तो. ఇంత పెద్ద భూమి మీద నువ్వు పని చేయాలి అంటే हालेलुया. నీకు గొప్ప అభిషేకం అవసరం. क्या आपको बड़ा अभिषेक चाहिए? మీకు గొప్ప అభిషేకం కావాలా? पावर का పవర్, శక్తి అభిషేకం కావాలా మీకు? లేచి నిలబడతానారా? चाहिए. चाहिए, కావాలా? ऐसे नहीं. मैं आपको कल समझाया था. నిన్న మీకు చెప్పాను ఆ విషయాన్ని. आपको आपका एटीट्यूड बताना चाहिए कि आपको चाहिए. మీ యొక్క అటిట్యూడే చెప్పాలా, అవును నాకు కావాలి అని. आपका एटीट्यूड बताना चाहिए कि आपको మీ चाहिए. యొక్క ప్రవర్తనే తెలియజేయాలా, అవును నాకు ఈ అభిషేకం కావాలి. అటువంటి ప్రవర్తన पड़ोसी మీద. खड़ा हो रहा है तो मुझे भी खड़ा ही होना పక్కన पड़ेगा. నిలబడినాడు కదా, నేను నిలబడుకుంటే ఏమని అనుకుంటామని చెప్పి నిలబడ్డా. हालेलुया. హలో. हालेलुया. హల్లెలూయా. इससे नहीं होगा. దాంతో చెల్లదు అది. ఆ हालेलुया. విషయం- హలో, మీలో ఉండాల, లోపల हालेलुया. జీవించాలి ఇక నుంచి ప్రతి క్షణం అలా. ये कौन सा लोग कल फिर आने वाले हैं, आज कह रहे हैं तो खड़ा हो ही जाता हूँ, अगले संडे नहीं खड़ा होऊंगा. రేపు సండే నేను నిలబడి, ఈ సండేనే కదా నిలబడతాంలే అని నిలబడుతున్నారేమో మీలో. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. ऐसा नहीं चलेगा. అట్లా చెల్లదు పిల్లరా. आपका एटीट्यूड होना चाहिए. దేవుడు చూస్తాడు మన attitude. परमेश्वर से पाने के लिए. ప్రవర్తన దేవుడు చూస్తాడు. बगैर एटीट्यूड के आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते. దేవుడి దగ్గర నీ ప్రవర్తన సరి లేకుండా ఆయన దగ్గర आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए. కోరిక ఉండాలా, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए. ఒక కోరిక, ఆశ ఉండాలా. चाहिए आपको कि मुझे इतना बड़ा अभिषेक चाहिए, నాకు ఆ శక్తి కావాలి, నాకు मुझे ఆ वो पावर అభిషేకం, चाहिए, నాకు ఆ శక్తి కావాలి, मुझे वो सामर्थ నాకు ఆ चाहिए, శక్తి కానే కావాలని ఉండదు. और ग्रेट अनॉइंटिंग ఓ चाहिए. గొప్ప అభిషేకం నాకు కావాలి. आपके अंदर की भूख और प्यास ही परमेश्वर को देने के लिए मजबूर నీలో करेगी. ఉన్న ఆకలి దప్పిక ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి బలవంత పెట్టాలా, నువ్వు ఇచ్చే తీరాలా ఈ వ్యక్తికని. అటువంటి హల్లెలూయా. ఆకలి దప్పిక ఉండాలా. अगर ये आपके अंदर नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा. ఓ ఈ ఆకలి దప్పిక లేకుంటే నీకేం దొరకదు దేవుని దగ్గర నుంచి. हालेलुया. హలో. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये पैशन आपके अंदर होना ఈ चाहिए. యొక్క ఆకలి, ఆ యొక్క కోరిక, ఆ యొక్క ప్యాషన్ మీలో నాలో मैथ्यू ఉండాలి. के 11th चैप्टर में మత్తయి సువార్త 11లో 11th वर्ष में 11వ వాక్యంలో प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ప్రభు యేసయ్య అన్నాడు, जो बलवंत होंगे, वायलेंट होंगे, वही छीनेंगे. బలవంతులే దేవుని రాజ్యంలో, బలాత్కారులే దేవుని రాజ్యంలో సాధిస్తారని. हालेलुया. హల్లెలూయా. अगर आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होगा तो आप नहीं पा सकते. ఆ యొక్క స్వభావము, ఆ యొక్క అటిట్యూడ్ నీలో లేకుంటే నువ్వు దేవుని శక్తి పొందలేవు. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. मैं आपके अंदर इस भूख को जागृत करना నేను चाहता हूँ. మీలో ఈ ఆకలిని పెంచాలని నా इस తాపత్రయం, पैशन को लगाना ఈ चाहता యొక్క हूँ. కోరిక, ఈ యొక్క ఆశ, ये ఈ యొక్క पैशन आपके अंदर लग जाना चाहिए. దీంట్లో మీలో అంటుకోవాలని నా కోరిక. खासकर जितने यूथ लोग हैं, యూత్ యొక్క ముఖ్యంగా जो सेवा యవ్వనస్తులు, करने वाले लोग हैं, సేవ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, आपको पैशन चाहिए మీలో ప్యాషన్, ఆ యొక్క परमेश्वर की पावर को पाने ఆ का, యొక్క కోరిక ఉండాలి, నా परमेश्वर శక్తి की सामर्थ को పొందుకునే, पाने ఆ का. యొక్క శక్తి పొందుకునే मुझे కోరిక चाहिए ఉండాలి. प्रभु, నాకు కానే मुझे కావాలా चाहिए ప్రభు, प्रभु, నాకు కానే मैं हर కావాలా. कीमत अदा करने के ఓ लिए तैयार हूँ, ఎంత వెలైనా हर చెల్లిస్తాను चीज నేను. पे करने के लिए तैयार हूँ, ఏది ఇమ్మన్నా ఇస్తాను. हर चीज छोड़ने के लिए ప్రతి तैयार हूँ. చెడ్డని వదిలేస్తాను मुझे నేను. पावर चाहिए నాకు प्रभु, శక్తి కానే मुझे కావాలి. तेरी सामर्थ ఓ चाहिए నాకు प्रभु. శక్తి కావాలి. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. जाग रहे हैं क्या? మేల్కొని ఉన్నారు కదా. पड़ोसी खड़ा हुआ तो आप नहीं खड़े हो रहे అందుకే हो. పక్కన उसके నిలబడితే खड़े మీరు होने से నిలబడతారు. पहले आप परमेश्वर से ओ, कह रहे हो, मैं हूँ जिसे पावर चाहिए, దేవునితో చెప్పాలి, ఇదిగో ఇక్కడ मैं ఉన్నాను हूँ నేను. जिसे पावर నాకు चाहिए. శక్తి కావాలా, నాకు हालेलुया. శక్తి కావాలి, నువ్వు చెప్పాలా దేవుడు, तभी आपको मिलेगी. అప్పుడే మీకు దొరికేది. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. बैठ जाइए. కూర్చోండి.
पता है एलीशा ने क्या किया? ఎలీషా ఏం చేశాడో తెలుసా మీకు? ध्यान से सुनिए, एलीशा जागृत- ने पता क्या किया? ఎలీషా ఏం చేశాడో తెలుసా మీకు? एलीशा ने, वचन कह रहा है, सब कुछ छोड़ दिया। ఎలీషా బైబిల్ చెప్తుంది, ఈనాడు జాగ్రత్తగా, ఎలీషా అన్ని వదిలేశాడు పిల్లరా, తన జీవితంలోని అన్ని పక్కన పెట్టేశాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. और उसके साथ साथ लग गया। ఆ తర్వాత ఏమైంది? ఏలియా వెంట నడవడం మొదలు పెట్టాడు. हालेलुया। అరే వాక్లేండి మా అక్కడ, ध्यान से सुनिए, జాగ్రత్త, ఈయన ముందర చూడండి. 12 साल तक एलीशा एलिया के साथ साथ रहा। 12 సంవత్సరాలు ఎలీషా ఏలియాతో ఉండేవాడు. एलिया हर बार उससे कहता था, ఏలియా ఎప్పుడు చెప్పేవాడు ఎలీషా, जा ना, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ఎందుకయ్యా నా ఎంట పన్నావు, నన్ను నిడిచిపెట్టమని ఎలీషాతో ఎప్పుడు అనేవాడు. वो हर बार बोलता था, ప్రతిసారి जब ఎలీషా तक परमेश्वर जीवित है, దేవుడు సజీవుడగు దేవుడు ఉన్నంత కాలము, जब तक तू जीवित है, నువ్వు బ్రతుకున్నంత కాలము मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను, क्योंकि मुझे वो चाहिए నాకు కావాలి, जो तेरे पास है। నీ దగ్గర ఉండేది నాకు కావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. ये उसका एटीट्यूड था। ఆ యొక్క అటిట్యూడ్ ఎలీషాలో ఉండేది, స్వభావం. सामर्थ उसे मिलती है जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। అన్ని వదిలేసేవానికే శక్తి దొరికేది ఈ లోకంలో. हालेलुया। హల్లెలూయా. जो प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है, దేవునితో నడిచేదానికి సిద్ధంగా जो ఉండేవాడికి, उसकी प्रेजेंस में रहने को तैयार है, ఆయన సన్నిధిలో जो उसका हाथ पकड़ के चलने के జీవించి लिए तैयार है। ఆయన చేయి పట్టుకొని నడిచే वो వారికి कहना चाहता है, जब तक तू जीवित है मैं तुझे छोड़ने का नहीं। ఏ వ్యక్తి అయితే దేవునితో అంటాడో, నువ్వు సజీవుడైన దేవుడు నేను నిడిచిపెట్టి నా శక్తి పొందేంత వరకు అంటాడో, వాళ్ళకే దొరికేది అదే. हालेलुया। హల్లెలూయా. बाल कहती, जब एलिया का स्वर्ग में उठाए जाने का टाइम आ गया, బైబిల్ చెప్తుంది, ఏలియా ఎత్తబడే సమయం వచ్చినప్పుడు స్వర్గానికి, उसने पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? ఏలియా అన్నాడు, అయ్యా నీ కొరకు నేను ఏం చేయాలో చెప్పమన్నాడు. एलीशा ने कहा, जो आत्मा मतलब जो अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है उसका मैं डबल मुझे चाहिए। ఎలీషా అన్నాడు, నీ దగ్గర ఉన్న అభిషేకం ఉందే, రెండంతల అభిషేకం నాకు కావాలి అని. हालेलुया। ఆమేన్. उतना नहीं मांगा, कह रहा डबल चाहिए। డబల్ చేయి, నాకు అంతే కాదు కావాల్సింది, డబల్ కావాలి నాకు. हालेलुया। హల్లెలూయా. कभी आपने इच्छा करी? మీరు అటువంటి కోరిక కలిగి ఉన్నారా? कैथरीन कुलमन में कितना अभिषेक था। कैथरीन कुलमन में క్యాథరిన్ कितना, కుల్మన్ అనే సహోదరిలో ఎంతో అభిషేకం ఉండేది. जॉन जी लेक में कितना अभिषेक था, జాంజీ లేక్ లో ఎంతో అభిషేకం ఉండేది. स्मिथ विगिल्सवर्थ में कितना अभिषेक స్మిత్ था, విగిల్స్వర్త్ దగ్గర ఎంతో అభిషేకం ఉండేది. परमेश्वर के और दासों में कितना अभिषेक ఇంకా था। అనేక మంది దేవుని సేవకుల్లో చాలా శక్తి प्रभु కలవారు. इतना नहीं, इनका भी डबल चाहिए। మీరు అనాలా, ఇంత కాదు ప్రభువా, నాకు రెట్టింపు కావాలా. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपकी डिजायर ही आपको देगी। మీ ఆశనే మిమ్మల్ని తృప్తిపరిచేది. जितने भी यूथ है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। యవనస్తులతో ఎక్కడ కూర్చున్నారు, అక్కడ जो కూర్చున్నారు. सेवा करने वाले हैं, उनसे मैं एक बात बोलना चाहता మీలో हूँ। సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్న వారికి నేను ఒక మాట एक చెప్పాలి, ट्रुथ बताना चाहता हूँ। ఒక సత్యాన్ని మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా. स्वर्ग में बहुत सारे दासों का अभिषेक पड़ा हुआ है। అనేక మంది దేవుని సేవకులు పైన ఉన్నారే, వాళ్ళ అభిషేకం అలాగే పడి ఉంది. पावरफुल दासों का अभिषेक स्वर्ग में पड़ा हुआ है। గొప్ప గొప్ప దైవజనుల యొక్క అభిషేకం స్వర్గంలో పడి ఉంది, ఆడే ఉంది, అది స్వర్గంలో ఉంది. వాళ్ళ जॉन अलेक्जेंडर डावी, జాన్ అలెగ్జాండర్ డోవీ, विलियम जेसे मूर, విలియం जॉन जी लेक, జాన్ జీ లేక్, स्मिथ विगिल्सवर्थ, स्मिथ विगिल्सवर्थ, मारिया वुडहटर, मारिया वुडहटर, कैथरीन कुलमैन, कैथरीन कुलमैन, एमी सैम्पल मैकफर्सन, हाँ। ए एलन, ALN, ओरल रॉबर्ट्स, ఓరల్ రాబర్ట్స్, रेनॉल्ड बॉन्के, రెన్హాల్డ్ బోంకే, टियल ऑसबॉर्न, టిఎల్ ఆస్బోర్న్, जो परमेश्वर के अद्भुत दास थे, जिन्होंने धरती को हिला दिया। వీళ్ళు గొప్ప గొప్ప సేవకులు, భూమిని కంపింపజేసిన వాళ్ళు, గొప్ప इनका కార్యాలు చేసిన अभिषेक स्वर्ग में रखा हुआ వాళ్ళ అభిషేకం స్వర్గంలో ఉంది. పిల్లలు है, जैसे एक चादर की तरह। పెట్టబడి ఉంది, ఒక బెడ్షీట్ లాగా పెట్టబడి ఉంది. जैसे एलिया का अभिषेक, एलिया ने एलीशा को बोला, तूने कठिन बात मांग ली, ఎలీషాతో ఏలియా ఒక మాట అన్నాడు, నువ్వు చాలా కఠినమైనది అడుగుతున్నావు నా దగ్గర నుంచి. लेकिन एक शर्त है, కానీ ఏలియా అన్నాడు, ఒక కండిషన్ जब मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, నేను స్వర్గానికి ఎత్తబడినప్పుడు अगर तेरी आंखें मुझे देखती रहेंगी నీ కళ్ళు నన్ను చూస్తా ఉంటే तो तेरे लिए हो जाएगा, అప్పుడు నీకు దొరుకుతుంది नहीं అభిషేకం, तो नहीं होगा। లేకుంటే దొరకదు అన్నాడు. वचन कहता है, एलिया जब उठाया వాక్యం गया, చెప్తుంది, ఏలియా ఎత్తబడుతున్నప్పుడు एलीशा की आंखें स्वर्ग तक जाने तक एलिया को देखती रही। స్వర్గం, ఏలియా స్వర్గానికి చేరుకునేంత వరకు కూడా ఎలీషా తన కళ్ళు తన మీదే ఉంచి ఉన్నాడు. और वो देख रहा ऊपर से एक चादर जमीन पर गिर అప్పుడు रही है। ఏమైందంటే పైనుంచి ఒక उसने उसे దుప్పటి उठाया రావడం जैसे। చూశాడు. ఆ దుప్పటి వచ్చి పైనుంచి పడ్డం చూశాడు. ఆ దుప్పటి తీసుకున్నాడు. एलिया का डबल अभिषेक उसके ऊपर आ गया। ఏలియా యొక్క అభిషేకము రెండింతలు ఎలీషా మీదకి వచ్చింది. हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं आपको एक्साइटेड करना चाहता నేను हूँ। మీకు ये ప్రోత్సహించాలి. सारी अभिषेक के
मेंटल स्वर्ग में बंटने के लिए तैयार है। परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है कि किसके ऊपर दो। స్వర్గంలో అనేక దుప్పట్లు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క దైవజనులు ముందు సేవ చేసి పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ అభిషేకపు దుప్పట్లు పైన ఉన్నాయి. ఎవరి మీద పడాలా అని కోరుకుంటున్నాయి ఆ దుప్పట్లు. आप खुश नहीं हो? హలో, మీకు సంతోషం వేస్తుంది లేదా? हालेलुया। मैं खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक्साइट होने के लिए बोल रहा हूँ। అర్థమవుతుంది కదమ్మా? వీళ్ళందరూ ఎంతమంది చనిపోయి ముందర ప్రభు దగ్గర ఉన్నారు, వాళ్ళ అభిషేకము దుప్పట్ల రూపంలో ఉంది, కాసుకొని ఉంది ఎవరి మీద పడాలి అని. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर आप केवल खाना कमाना चाहते हो, ఊరికే మీరు తినాలా డబ్బు సంపాదించాలా అని ఉంటే ఈ భూమి ये మీద वचन आपके लिए नहीं है। ఈ వాక్యము ఇప్పటి వరకు చెప్పినది మీకోసం కాదు, हालेलुया। మీకోసం కాదు ఇది. अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, దేవుని కొరకు బ్రతికి దేవుని కొరకు దేవుని కార్యాలు చేయాలనుకున్న వాళ్ళకే ఈ ప్రీచింగ్, तो ये वचन आपके लिए है। ఈ వాక్యం మీకోసమే. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. अभिषेक पता है कैसे मिलता है? అభిషేకం ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసా? परमेश्वर के साथ फाइट करने पे मिलता है। దేవునితో యుద్ధం చేసినప్పుడు దొరికేది. परमेश्वर के साथ युद्ध करने पे मिलता है। దేవునితో కలిసి దేవునితో యుద్ధం చేసినప్పుడు దొరికేది. जिस दिन प्रभु ने मुझे सिखाया, ఎప్పుడైతే దేవుడు నాకు ఈ పని నేర్పించాడో, ఈ प्रभु के एक విషయం दास నేర్పించాడో. की अभी डेथ हुई है पिछले साल, ఒక దైవజనుడు నిన్న సంవత్సరం చనిపోయాడు. टीबी जोशुआ। టీబీ జోషువా. जानते हैं कोई? తెలుసా మీకు? बहुत सारे लोग जानते हो। మీకు అందరికి తెలుసు. आप जानते हैं कितने अद्भुत दास थे वो प्रभु के। ఎంత గొప్ప దేవుని సేవకుడు మీకు తెలుసు కదా. जिस रात टीबी जोशुआ की डेथ हुई, ఏ రోజు రాత్రి టీబీ జోషువా చనిపోయాడో मुझे नहीं पता उनकी डेथ होने वाली है। నాకు తెలీదు ఆయన చనిపోతాడని. मैं रात में प्रेयर कर रहा था। నేను రాత్రి ప్రార్థన చేస్తా रात के ఉంటే 3:30-4 बज रहे थे 3:30-4 అవుతాండే. और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, నా కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు कंटिन्यूअली बह जा रहे थे। కంటిన్యూగా ఏడుస్తా और मैं ఉంటే प्रभु से कह रहा था क्यों बह रहे हैं, నేను దేవునితో అడిగే ఎందుకు ఈ కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. और मुझे नहीं पता क्यों बह जा रहे हैं। నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకు కళ్ళల్లో నుంచి जब కన్నీళ్ళు सवेरे పోతున్నాయి. सो के उठा పొద్దునే तो मेरे పడుకొని फोन पे లేచినప్పుడు मैसेज आया टीबी जोशुआ की डेथ हो गई। నా ఫోన్ లో మెసేజ్ చూశాను, मैं టీవీ बहुत शॉक्ड हुआ। నాకు షాక్ తగిలింది. कितना पावरफुल प्रभु का दास चला गया। ఎంత గొప్ప దైవ సేవకుడు इतनी छोटी చనిపోయాడే, उम्र में। చిన్న వయసులో చనిపోయాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु ने मुझसे बोला, ప్రభు నాతో అన్నాడు, इसका अभिषेक मैं किसी को देने जा रहा हूँ, ఆయన అభిషేకాన్ని నేను ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నా, प्रार्थना कर। ప్రార్థన హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేయి అన్నాడు. परमेश्वर ने बोला, దేవుడు నాతో అన్నాడు, जिस दिन ये व्यक्ति जमीन के अंदर जाएगा, ఏ రోజు ఈ వ్యక్తి భూమిలోకి వెళ్తాడో मैं तुझे कुछ दूंगा। నేను ఆ రోజు నీకేదో मैं ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. इंतजार करता रहा నేను వెయిట్ చేస్తా कि ఉన్నాను, कब उनका ये सेरेमनी होगी, ఎప్పుడు ఆయన్ని భూస్థాపన क्योंकि చేసే उनकी बॉडी सवा కార్యక్రమం. महीने तक ऐसे ही रखी रही। ఒక నెల 15 రోజులు ఆయన దేహాన్ని బూడ్చలేదు, అట్లే పెట్టారు. और जिस दिन उनकी बॉडी जमीन के अंदर गई, ఏ రోజు ఆయన శరీరము భూమిలో పెట్టారో मैंने सनमीत को बोला था, నేను ఆ సిస్టర్ సన్మితికి చెప్పాను. रात में हम लोग प्रे कर रहे थे, రాత్రి మేము ప్రార్థన చేసాం, परमेश्वर का ग्रेट अनॉइंटिंग हमारे ऊपर उतर के आया, దేవుని యొక్క గొప్ప అభిషేకం మన फायर మీద की तरह దిగొచ్చింది. उतर के आया, అగ్నిలాగా आग की దిగొచ్చింది. तरह उतर के आया। అగ్నిలాగా దిగొచ్చింది. 4 दिन तक हमारे ऊपर बना रहा, 4 రోజులు మా మీద 4 అభిషేకం दिन ఉండే. तक हमारे ऊपर बना रहा। 4 రోజులు ఆ అభిషేకం మా మీద ఉండే. वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब परमेश्वर की फायर को मैंने कई सालों बाद एक्सपीरियंस కొన్ని किया। సంవత్సరాల తర్వాత ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అనుభవించా. परमेश्वर बोल रहे थे, देव स्वर्ग नातो- में बहुत सारे लोगों का अभिषेक बटने पर है। దేవుడు నాతో అన్నాడు, స్వర్గంలో అనేక దుప్పట్లు ఉన్నాయి, అనేక మంది యొక్క అభిషేకము నేను ఇచ్చేదాని కోసం పెట్టి ఉన్నాను. प्रभु ने कहा, अगर तू पाना चाहता है, ప్రభు నాతో అన్నాడు, నువ్వు Fight कर పొందుకోవాలనుకుంటున్నావా? मेरे साथ। నాతో యుద్ధం చేయను. प्रार्थनाओं में ప్రార్థనలో रात के समय రాత్రిలో मैं आपको बोलना चाहता हूँ, నేను మీకు చెప్తున్నా ఒక अगर మాట, आपको अभिषेक चाहिए మీకు ना, అభిషేకం पावर కావాలి, का, శక్తి Power కావాలంటే, का। శక్తి కావాలంటే रात को प्रेयर करिए। రాత్రి పూట अगर आप ప్రార్థన कर చేయండి. सकते हो, మీరు చేయగలిగితే रात को 12 बजे से लेके 1, 2, 3, 4, 5 बजे तक जितने बजे तक प्रे कर सकते हो प्रे करो। రాత్రి 12 వరకు 1, 2, 3, 4 ఎంత సేపు మీరు ప్రార్థన परमेश्वर के साथ చేయగలిగితే फाइट करिए। దేవునితో యుద్ధం చేయండి. परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे पावर चाहिए, దేవునితో చెప్పండి, నాకు శక్తి प्रभु కావాలి, मुझे पावर चाहिए, నాకు శక్తి కావాలి, प्रभु मुझे पावर चाहिए, నాకు శక్తి కావాలి, मेरा अभिषेक कर, నన్ను అభిషేకించు, शक्ति के साथ मेरा अभिषेक నాకు कर। శక్తితో అభిషేకించు. फाइट करिए, ప్రార్థించండి. आपकी Fight घंटों की फाइट। మీరు గంటల కొద్దీ ఆ యొక్క ప్రార్థన आपको చేసినప్పుడు कुछ fight చేసినప్పుడు बोलना नहीं है, మీరు आपको మాట్లాడద్దండి, केवल मांगना है అడగాల మీరు परमेश्वर से, దేవునితో, मुझे पावर दीजिए, నాకు శక్తి ప్రభు, मुझे पावर నాకు दीजिए। శక్తి ఇవ్వండి. मैं वेट कर रहा हूँ నన్ను प्रभु, वेट परमेश्वर की చేస్తున్నాను. संगति में నాకు దేవుని సన్నిధిలో बैठिए। అడగాల, ఇది దేవుని चुप- సన్నిధిలో కూర్చోవాలా, चुपचाप बैठिए, కూర్చొని Fight silent గా करिए। కూర్చొని ఇది నాకు मांगिए కావాలని परमेश्वर से, అడగండి దేవుని. मांगिए परमेश्वर అడగండి से, దేవుని. याकूब की तरह। యాకూబు ఎలా ప్రార్థన చేశాడో,
जब याकूब को वो अभिषेक चाहिए था ना, యాకోబుకి ఆ యొక్క उसे समझ आ गया। యాకోబుకి అభిషేకం కాలన్నప్పుడు రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాడు, మగసిరి గలవాడుగా ఉన్నాడని చెప్పి बाइबल कहती है उसने ప్రార్థన सब अपने पत्नियों को, बच्चों को, जानवरों को, दास दासियों को नदी के पार भेज दिया। బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన తన యొక్క భార్యలను పిల్లలను తన దగ్గర ఉన్న పశువులను అన్నిటినీ ఆ యొక్క నది అవతల వదిలేసేసి ఒక్కడే వచ్చి बाइबल कहती है ప్రార్థన अकेला చేశాడు. वो इधर रह गया, ఒక్కడే ఈ సైడ్ ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. परमेश्वर से फाइट करने लगा, దేవునితో మరి ప్రార్థనలో యుద్ధం చేస్తున్నాడు, मांगने लगा परमेश्वर। అడిగడం మొదలు పెట్టాడు. एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, దేవుని దూత వచ్చి जो इंसान నిలబడ్డాడు, जैसा दिख रहा था, మనిషిలా కనపడుతున్నాడు. वो ఆ దూత आके उससे लड़ने लगा। ఆ దూతతో పెనుగులాడడం మొదలు పెట్టాడు. बाइबल कहती सवेरे से लेके सारी रात और अगली सवेरे तक वो लड़ता रहा उससे। బైబిల్ చెప్తుంది పొద్దు నుంచి రాత్రి అంతా కూడా చేసి ఉదయం అయ్యేంత వరకు ఆయన ఓకే. తనతో वो పోరాడుతున్నాడు. कहता है, देख सवेरा भोर हो गई, अब मुझे जाने दे। ఆయన దూత అన్నాడు, అయ్యా నేను పోనీ, నాకు ఉదయం అయింది, ఇక్కడ ఉండలేను అన్నాడు. वो कहता है, याकूब कहता नहीं जाने दूंगा। యాకోబు అన్నాడు, నేను పోనేను. उसने हाथ बढ़ाया, हिप सॉकेट को उखाड़ दिया। చేయి చాపి ఆ యొక్క కాల్లో నుంచి ఒక ఎముకను తుంటి నరాన్ని వెరగొట్టడం జరిగింది. किसी ఆ का దూత. हिप सॉकेट से, हिप के सॉकेट से अगर हड्डी को बाहर निकाल दे तो पेन से भर जाएगा, दर्द చూడండి, से भर ఆ యొక్క जाएगा, ఎముకను తీసేసినప్పుడు ఆ కాల్లో నుంచి ఏమైతుంది, నొప్పి వలన खड़ा బాధపడతాడు, नहीं रह पाएगा। నిలబడలేడు ఆ వ్యక్తి. फिर भी उसने पकड़े रहा, అయినా కూడా యాకోబు ఆ యొక్క దూతను వదలలేదు, पकड़े रहा प्रभु को, పట్టుకునే ఉన్నాడు దేవుణ్ణి. कह रहा नहीं जाने नहीं दूं, నేను నిన్ను పోనీను, पहले मुझे दो, నాకు శక్తి, पहले मुझे ब्लेस करो। నన్ను ఆశీర్వదించమన్నాడు. वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, దేవుడు అన్నాడు तेरा नाम आज से इजराइल होगा। నీ పేరు ఈ రోజు నుంచి ఇజ్రాయేల్. దాని మీరు నుంచి రాత్రి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ आप చేసే వాళ్ళకి प्रार्थनाओं में रातें बिताइए, మీరు రాత్రిపూట ప్రార్థనలో గడపండి. दिन में प्रार्थना कर सकते हैं, दिन में దినంలో కూడా करिए, మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చు, लेकिन रात का समय सबसे बेस्ट टाइम కానీ होता है। రాత్రిపూట మంచి సమయం అది. रीजन वाई, क्यों सही ఎందుకు होता है? రాత్రిపూట रात के 12 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक अंधकार का साम्राज्य बहुत पावरफुल होता है। 12 నుంచి రాత్రి తెల్లవారుజామున 4 వరకు చీకటి శక్తులు చాలా బలంగా పనిచేసే సమయం. सारी दुष्ट आत्माएं, प्रिंसिपैलिटी और पावर सब एक्टिव होती हैं। ఆ సమయంలోనే ఇక అధికారులు, దురాత్మల సమూహాలు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. ఆ టైంలో, इस समय में जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ఈ టైంలో మీరు దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడుపుతా ఉంటే तो आपके जीवन में पता है क्या होता है? మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా? अगर आप अकेले सो रहे हो మీరు ఒకరే పడుకొని ఉన్నారనుకోండి, और दुष्ट आत्माएं एक्टिव है, దురాత్మలు పనిచేస్తున్నాయి అనుకోండి, सवेरे वो आपके लिए अभिषेक पाने के सारे रास्तों को ब्लॉक करके जाएंगे। పొద్దున్నే నువ్వు లేసేక ముందే నీకు అభిషేకం రాకుండా అవన్నీ సమస్యల్ని ఏర్పరిచిపోతాయి. రేపటి రోజు నీకు क्योंकि आप तो सो रहे అనేక हो, సమస్యలు వస్తాయి. आप ఎందుకంటే तो నువ్వు सो रहे हो, పడుకుని और ఉన్నావు. वो एक्टिव होती हैं, అవి యాక్షన్ वो లోకి आपके వచ్చి सारे रास्तों को ब्लॉक करके మీ जाएंगे। జీవితంలో ప్రతి సమస్యను పెట్టి మీ యొక్క దారులన్నింటినీ మూసేస్తాయి. మీరు దేవుని కొరకు लेकिन रात के 12 बजे से सवेरे 4 बजे तक आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हो, రాత్రి 12 నుంచి పొద్దున 4 వరకు మీరు దేవునితో కూర్చొని ఉన్నారు, దేవునితో సమయం గడుపుతున్నారు तो అనుకోండి. वो समय वो एक्टिव तो है वो, लेकिन वो आपको देख रही है तो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ అవి है। చూస్తున్నాయి మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెట్టదని, हालेलुया। మీరు దేవునితో కూర్చొని ఉన్నారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. इसलिए जितने भी परमेश्वर के पावरफुल दास थे वो सब है, वो सब रात में परमेश्वर के साथ समय ఈ बिताते గొప్ప శక్తిమంతులకు దైవజనులు అందరూ ఎవరంటే రాత్రి పూట దేవుని దగ్గర సమయం उस గడుపుతారు. समय आपको पावर मिलती है, ఆ సమయమే మీకు वो శక్తి टाइम है లభించేది. जब आपको अभिषेक मिलता ఆ है। టైంలోనే మీకు అభిషేకం దొరికేది. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. आपको चाहिए पावर? మీకు కావాలా శక్తి? हालेलुया, హల్లెలూయా. वेरी गुड, వెరీ గుడ్, చాలా సంతోషం, చాలా మంచిది, वेरी गुड। వెరీ గుడ్. हार्ट में किसकी पैशन है? ఎవరి హృదయాల్లో ఈ యొక్క తపన, ఆశ ఉంది, శక్తి పొందుకోవాలి, मुझे पावर चाहिए, నాకు శక్తి కావాలి. पैशन है, మీకుందా? पैशन है, ఆకలి ఉందా? पैशन है, ఉందా ఆకలి? पैशन ఆకలి, है, पैशन ఆ है। యొక్క ఆశ ఉందా? हालेलुया। హల్లెలూయా. आप जब प्रार्थनाओं में जाएंगे ना, మీరు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళినప్పుడు आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, మీ కళ్ళలో కన్నీరు కారడం आप మొదలు परमेश्वर के पांव को पकड़े होंगे మీరు దేవుని కాళ్ళు పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు और आप कहोगे कि प्रभु मुझे पावर चाहिए, నాకు శక్తి కావాలా తండ్రి, शक्ति से मेरा अभिषेक कर, శక్తితో నన్ను అభిషేకించు, शक्ति से मेरा अभिषेक कर। శక్తితో నన్ను అభిషేకించు. परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा, దేవుడు నీ కన్నీరు చూస్తాడు, प्रभु आपके आंसुओं को देखेगा, దేవుడు నీ కన్నీరు చూసే प्रभु దేవుడు, आप भूख, आपकी भूख और प्यास నీ को ఆకలి देखेगा, దప్పికిని దేవుడు చూస్తాడు. आपको तब देगा वो మీకు అప్పుడు ఇచ్చాడు శక్తి ఆయన. थोड़ा सा,
కొద్దిగా ఇస్తాడు. और देखेगा क्या इसको ये संभालता है. ఈ శక్తి కొద్దిగా ఇచ్చానే దీన్ని సమాలించుకుంటాడో अगर आप లేదో उसे చూస్తాడు. संभालते हो మీరు దాన్ని చక్కగా సమాలించుకుంటే ये बढ़ जाएगा. దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతాడు ఆ फिर శక్తిని. देखेगा ఆ తర్వాత చూడండి इसे संभालता है. దాన్ని కూడా నువ్వు आप సమాలించుకుంటే उसे संभालते हो ना, దాన్ని సమాలించుకుంటే ये और बढ़ जाएगा. ఇంకా పెరుగుతుంది శక్తి. हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया. హల్లెలూయా. बैठ जाइए. కూర్చోండి. आप क्या चाहते हैं, आगे बढ़ो या रोक दें? कुछ और मुंदुकी- सीखना चाहते हैं? ఇంకా చెప్పాలా? कुछ और चाहते हैं सीखना? नहीं बोल रहे लोग. डू यू वांट समथिंग मोर? ఇంకా వినాలా? और कुछ सीखेंगे? ఇంకా నేర్చుకోవాలనుందా? पक्का? నిజంగా? हालेलुया. హల్లెలూయా. वेरी गुड. चलिए एक चीज और बताता हूँ आपको. ఒక్క విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. सीक्रेट बात. సీక్రెట్. अभी ज्यादा बताते नहीं इस बातों को. చాలా మంది చెప్పరు ఈ విషయాన్ని, నేను మీకు హల్లెలూయా. చెప్తాను. హల్లెలూయా. बहुत सारी चीजें परमेश्वर के वचन में सीक्रेट होती हैं. చాలా విషయాలు బైబిల్లో సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. దేవుని విషయాలు. जैसे अभिषेक पाना हर किसी को नहीं पता कि सुन कैसे ले। पाया जाता है. అభిషేకం పొందుకునే విధానం చాలా మందికి पावर తెలియదు. का अनॉइंटिंग पाना हर किसी को नहीं पता. శక్తి పొందుకునే విధానం కూడా చాలా మందికి తెలియదు. क्यों और कब प्रेयर करनी चाहिए. ఎప్పుడు ఎవరు ఏ టైంలో ప్రార్థన చేయాలని చాలా మందికి తెలియదు. हालेलुया. హల్లెలూయా. लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ నేను इसे. కానీ మీకు ఈ విషయాన్ని హల్లెలూయా. చెప్తాను. हम एक और चीज को सीखते हैं. ఇంకో విషయాన్ని నేను మీకు నేర్పిస్తాను. उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. దానికంటే ముందు ఒక విషయాన్ని एक वचन को पढ़ाऊंगा आपको. ఒక వాక్యాన్ని नीति మీకు वचन 21 चैप्टर సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయం इसके 20वें वर्ष. 21వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం. नीति वचन 21 का 20. సామెతల గ్రంథం 21:20. విలువగల ధనమును నూనెయు జ్ఞానుల ఇంట నుండును, బుద్ధిహీనుడు దాన్ని వ్యయపరచును. बाइबल क्या कह रही है? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? जो वाइज लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, జ్ఞానుల ఇంట్లో ఏముంటుంది? उनके घर में क्या मिलता है? జ్ఞానుల ఇంట్లో ఏముంటుంది? ధనమును. क्या मिलता है? ధనము నూనె. ధనం, उत्तम धन और గుప్త ధన్, తేల్. तेल, है ना? తేల్. क्या मिलता है? నూనె గుప్త ధనము. ధనము నూనె. उत्तम धन और ను- आप తేల్. कहोगे तेल तो मेरे घर में भी है. हालेलुया. ను- ऑयल तो आप सबके घर में ही है ना? మా ధనము నూనె అందరి ఇళ్ళలో ఉంది కదా? అందరి जाग रहे हैं आप लोग? మేల్కొని ఉన్నారు కదా? हालेलुया. హల్లెలూయా. बाइबल कहती जो वाइज होता है उसके घर में ऑयल होता है. జ్ఞానుల ఇంట్లో నూనె ఉంటుందని బైబిల్ చెప్తాంది. ऑयल का मतलब पता क्या होता है? నూనె అంటే ఏంటి అర్థము? पावर. పవర్. ఆత్మీయ क्या అర్థం. होती है? ఆత్మీయ అర్థం ఏంటి? पावर. శక్తి. हालेलुया. ब्रदर रामकृष्ण जी के घर में हम रह रहे हैं. రామకృష్ణ వాళ్ళ ఇంట్లో మేము ఉంటున్నాం ఇప్పుడు. सिस्टर कहाँ है? आज आई नहीं हुआ డ్యూటీ ड्यूटी డ్యూటీ पे. इनके घर में. వీళ్ళ ఇంట్లో. मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा. వీళ్ళ ఇంట్లో అంటే వీళ్ళని గొప్ప आई एम చేయడం नॉट కాదు. प्रेजिंग हिम. నేను ఆయన్ని హెచ్చించడం లేదు మీ ముందర అదే పనిగా. आई एम जस्ट सेइंग द हार्ट ऑफ दिस पर्सन. ఈ యొక్క వ్యక్తి This యొక్క family. హృదయాన్ని, ఈ కుటుంబం గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు कि చెప్పాలని. जब हम आते हैं अपना घर छोड़ देते हैं. నేను వచ్చినప్పుడు ఈయన ఎప్పుడు ఈ అనంతపురం వచ్చినప్పుడు ముందు నుంచే ఒకసారి తప్పించి ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటా. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మాకి వాళ్ళ ఇల్లు ఇచ్చే. हालेलुया. వాళ్ళు వేరే చోటు ఉంటారు పోయి. अपना घर खाली कर देते हैं వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు వదిలేసి हमारे పోయి रहने के लिए. మేము ఉండేదానికి, మేము ముగ్గురు ఉండేదానికి ఇస్తారు ఎప్పుడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. कल भी हम तीनों बैठ के बात कर रहे थे మేము ముగ్గురు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే कि ऐसा कौन कर सकता है అలా ఎవరు చేస్తారు పిల్లరా ఈ కాలంలో? कि अपना सारा घर छोड़ के सजाया छोड़ के सजा के छोड़ देता है कि आइए आप रहिए. ఆ? ఆ యొక్క ఇంటిని చక్కగా అమర్చి అన్ని వస్తువులు పెట్టి కావలసినవన్నీ పెట్టి మీరు ఉండండి, మా ఇంట్లో మేము బయట ఉంటాం ఎక్కడైనా పోయి అని. హల్లెలూయా. ఎవరు చేస్తారు ఈ కాలం? हालेलुया. హల్లెలూయా. इनके नए घर में వీళ్ళ కొత్త ఇంట్లో इन्होंने एक प्रेयर रूम बनाया हुआ है ना. ప్రార్థన గది చేసి ఉన్నారు एक వీళ్ళు. प्रेयर रूम बनाया हुआ है. ప్రేయర్ రూమ్ చేసి ఉన్నారు. मुझे समझ आ गया प्रेयर रूम है. నాకు అర్థమైంది అది చూస్తూనే ఇది ప్రార్థన और मैं గది. इनके कमरे में जाके प्रेयर कर रहा था कल నేను रात को. వీళ్ళ రూమ్ లో పోయి నేను ఆ రూమ్ లో కూర్చొని నేను ప్రేయర్ చేస్తా ఉంటే और जब मैं उस रूम के अंदर इंटर हुआ, ఆ రూమ్ లోకి నేను కాల్ పెడుతూనే परमेश्वर की प्रेजेंस उस जगह पे पावरफुल तरीके से పవర్ఫుల్ రూపంలో శక్తివంతమైన ఆ సన్నిధి దేవుంది అక్కడ ఉండింది.
जैसे ही मैंने उस कमरे के अंदर इंटर किया, నేను ఆ రూమ్ లోకి కాలు పెడుతూనే मेरे पाँव में पूरा अनॉइंटिंग बहना चालू हो गया, నా भरना కళ్ళలో बहना అభిషేకం, चालू हो गया। కాళ్ళ నుంచి అభిషేకము ప్రవహించడం నా మీదికి రావడం నేను చూశాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, నేను మీకు మాట अपने చెప్పాలి, घर में एक ऐसी जगह बनाइए మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ఒక అటువంటి స్థలాన్ని తయారు చేసుకోండి, जहाँ प्रेयर करें, ఎక్కడ మీరు కూర్చొని जहाँ परमेश्वर ప్రార్థన से చేస్తారు. फाइट करें, ఎక్కడ కూర్చొని దేవునితో जहाँ యుద్ధం परमेश्वर से చేస్తారు. फाइट करें। దేవునితో కూర్చొని యుద్ధం చేయాలా. हालेलुया। ఆ స్థలంలో కూర్చొని आपका कमरा हेवन बनना चाहिए, మీ రూమ్ మీరున్న ఆ స్థలంలో అది స్వర్గంగా మారాలి. जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस 24 आवर प्रेजेंस होनी चाहिए। 24 గంటలు అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉండాలా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति 24 आवर प्रेजेंट होनी चाहिए। 24 గంటలు ఆ స్థలంలో దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు ఉండాలా. हालेलुया।